And the moment or the point where, because he had also the philosophical concept is same, that is, you have to fix one signal and you have to, you know, shift or move or slide another signal with respect to that unshifted signal. And in for each and every position, what you do, you basically try to capture the your overlapped area of the overlapped region. So that is conceptually same as that convolution, but the basic difference lies in their root. Means in the convolution, the inherent to the convolution is basically is a flipping. You have to first flip or the fold, flipping or folding, whatever you say. So you have to fold one signal and then you should do the shifting and all other stuffs. But here, actually, there is no folding. So, and that lack of folding or the absence of folding make this correlation non-commutative, in the sense that of order means that in which you are shifting one with respect to the other is actually important. If you unshift X and shift Y, then whatever result you will get, and if you do the just opposite, you will get a different result. But again, your from your property, and we have already seen that at L equals to 0, that means when there is no shifting, okay, just as it is, as two signals are, we will get the maximum area of the product. Actually, it's the area of the product between two signals. And so from that concept, we have also seen that actually cross correlation between two signals, when there is no shifting, okay, that actually gives you or produces the what is called the energy of the signal. The formula is basically same. Now here, so already you have understood that suppose we have one type of arbitrary signal, any arbitrary signal I am taking, and suppose I'm going to shift it, or rather better to say take two signals first, then it will be easy. Then suppose I have this signal, this is the same signal. Suppose take the example of cross correlation, sorry, auto correlation. Suppose the same signal, okay, destroy it. So physically what you are doing, okay, in this context we have also discussed that the algorithm, the computer based program or the simulation tool, whatever you use, the same simulation, same algorithm, same technique, same thing, same program is which is applicable for convolution is equally applicable for correlation. And we have already seen the one example we took, that example of the mechanization. We have already seen that where the diagonal elements, okay, you actually make an array, and the diagonal elements are actually being added after multiplication. So this, we first introduced this mechanization or this mechanical way to find out the convolution. So first introduced in case of convolution this technique. Then we actually extended that for the correlation, and we have seen that the same algorithm is applicable. With the same algorithm, you can also run or find out the result of correlation. You can run it. And the only thing you have to do, that in particular, as far as this particular algorithm is concerned or technique is concerned, here, as in the convolution, you don't need to flip or fold the signal. But in this case, you have to first give one of the inputs after flipping, or the folded version of the one of the inputs you have to provide. That's all. But if you have any other algorithm, suppose, okay, there are many algorithms, many techniques. I've just introduced one or two here. Suppose another technique I've introduced, like a table. You form a table like a database you maintain, and from there you just run an algorithm and you find a result. So there, in one case, you stored the suppose you have two signals. One signal was actually being stored as it is, and the other signal is stored as a flipped or the folded version of it. So that if you apply that algorithm, so definitely you have to first feed. You have to first feed, because automatically what would happen if you feed the signal in case of correlation, if you feed the two signals as it is, then what would happen automatically internally, the one of the signals will be folded. But that is not permissible, otherwise it will be a convolution operation. So what you have to do, you have to
You should be very smart and judicious in this context. So why in context? In every context, a context you should be. So you have to first fold it. So when you are feeding, so one of the inputs, you have to first fold it. So automatically when the folded version will get again folded. So actually you will get back your original scene. So then if the program will run, and you will get the desired result actually. So in this context, you have to first understand, you have to first go through the algorithm, what the algorithm is all about, what it actually tells, how it is actually being executed. Okay, so accordingly you have to choose what you do. Anyway, but the bottom line is you can, means the same algorithm is applicable for both of them. You don't need to worry, and that is a great advantage. So even you don't need to change the program a bit even. Okay. Now what I'm trying to say, suppose you have the same signal, it's like a autocorrelation. And what you are doing, you are basically shifting this. This is just an unshifted. That is, this particular picture corresponds to, if this particular picture corresponds to L equals to 0, no shifting. And what you are doing, you are keeping it as it is, and you are just shifting for different values of L, plus, minus. That means sometimes in this direction, sometimes in this direction, in all direction, again the same concept. And in for each shifting or each shifted position actually in time axis, you just try to find out the overlap region, the area of the overlap portion. Okay, or that means the product, basically the product of the two signals. It's the common region or the overlap region, whatever you say, the product. And then you just you just try to find out the product, and for that shifted version, and you just add it. That means actually the area, you find out the area. So this is all about. But if it is suppose, but if it were suppose convolution, what would happen? The same signal, this signal, actually the shape of my signal is not so good. Otherwise it will be, just a minute, let me deliberately change the shape just to make the things bit clear. Suppose this is my first signal. The same signal I am trying to draw, because I am using mouse to draw and write, so the writing and the drawings are not good. Actually, they are very bad, but you have to consider that. I have no other alternative. So it is like a same signal. Okay. Now, if it is suppose, convolution. This is in case of correlation, or better to say that your cross autocorrelation. But if it is suppose convolution, what would happen? And the convolution can be done between two signals. Even if the signals are same, it is also possible. You have already done it. The signal convolve with itself. You have already done it. So suppose in this case, I'm not drawing the first one. The first one is how to draw the second one. Because the second one, when you will draw, you will basically make it minus. You will fold it. So with respect to the first, if you compare, I'm trying to draw, but don't know how good or bad it will be. So it is a f of actually minus. I'm not changing the variable. Okay, you just understand. So it should be changed, but again, I'm not doing it. So here it will be something like that. It's folded version. So that means this part, this part will come at this side. I'm trying to draw this side, and this part will come at this side. So it's something like that. বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি এটা folded version এটা. So this is the folded version. Now what you do in case of convolution, you basically have to look at this and this, and this is a unshifted version. That means that probably you can understand that t equals to 0. So t equals to 0, you could just recall t equals to 0. That is the verb. That is the point, or that stage, at this stage, or at this situation. What you do, you just try to find out the overlapped portion between these two.
you just multiply and then find out the area of the multiplied version. You just sum the multiplied values. First you do the multiplication and you sum up. That means you actually find out the area, the area of that overlap of the common region. But here what you do in case of correlation, or specifically that autocorrelation, you at this stage, at this situation, you have to find out. Now just see, the area is not going to be same. But here, if at this point I'm not telling it. At this point the area will be same or not? Yes or no? Will the area be same? If just consider the unshifted version, that means where you don't need to shift it. No shifting is there. But in that case, if I take any arbitrary signal, please note, if I take any arbitrary signal, then in the unshifted version, so can I tell that the convolution, this is the convolution, the interaction between these two, and this is the correlation between these two, are same? When L equals to 0 or T equals to 0? ভেবে বলো, প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো কি বললাম? When there is no shifting, that means L equals to 0 for the case of correlation, and here for the case of convolution T equals to 0. Or rather আমি এখানে T ইউজ করেছি, so তুমি tau equals to 0 বলতে পারো for the time being. But no shifting, just you fold it, and at that point, after folding, if you freeze this situation or this point, so at that point, if you try to find out the area of the overlap portion between this and this, because this is the reference, this is unshifted, it is always fixed. One case you are trying to find out the area between these two, common area between these two, or the overlapped area, and in other case you are trying to find out the overlapped area between these two. Will that be same? In general, এই যে আমরা একটা arbitrary signal নিচ্ছি এখানে example. এই আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? স্যার ডিফারেন্ট হওয়া উচিত। ডিফারেন্ট হওয়া উচিত। আচ্ছা, সবাই এগ্রি করছো? নো স্যার, সেম হবে। সেম হবে, কেন সেম হবে? Just change only coordinate, not area. Area is to same. আচ্ছা আচ্ছা, যে বললে আমি নামটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, তুমি যে বললে যে সেম হবে না বা হওয়া উচিত নয়, সে তার লজিকটা একটু শুনি। স্যার একটার ক্ষেত্রে তো এরিয়াটা মানে হ্যাঁ বল। মানে ওটা তো জাস্ট সুপার ইম্পোজ করে দিচ্ছে, তাও এরিয়াটা বেশি হবে ফার্স্ট আর সেকেন্ড কেসে। ফার্স্ট আর সেকেন্ড কেস না, কেস তো দুটোই। আবার ফার্স্ট আর সেকেন্ড কোথায়? মানে ফার্স্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি স্পেসিফিক নাম বলো না, তুমি কোরিলেশন বলো। হ্যাঁ কোরিলেশন, হ্যাঁ কোরিলেশন বলো, একটা বলো কনভলিউশন, এইভাবে বলো। হ্যাঁ তাহলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। তো কোরিলেশন তো ওটা পুরোটা সুপার ইম্পোজ করে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সুপার ইম্পোজ করে গেলে আমরা কি পাবো কোরিলেশনে? মানে f²t হয়ে যাবে মনে হয়। ওকে 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 ওকে, মনে হয় কেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তাই। এরিয়া, তাই তো আমরা আগের দিন তো আমরা তাই পড়লাম। হ্যাঁ স্যার, যে আমরা কি দেখলাম মনে পড়ছে? ওই যখন L equals to 0, সেখান থেকে আমরা কি প্রমাণ করলাম? যে ওটা বেসিক্যালি এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, মানে বেসিক্যালি ওই জন্য এনার্জি বলে। এরিয়া আন্ডার দ্য স্কোয়ার অফ দ্য সিগন্যাল, দ্যাট ইজ এনার্জি। মনে পড়ছে তো? আর xx
0 bracket L equals to 0 equals to summation n minus infinity plus infinity x square n মনে আছে? তো সেটা বেসিক্যালি কি? সেটা বেসিক্যালি এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ। ঠিক আছে, সেটা বেসিক্যালি এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, বা এখানে এটা কন্টিনিউয়াস টাইম মানে ওটা ইন্টিগ্রেশন হবে, একই ব্যাপার। ঠিক আছে, তো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, ভেরি গুড। ঠিক আছে, আর সেকেন্ড কেসটা মানে কনভলিউশনে, স্যার কনভলিউশনে তো মানে এরিয়াটা মনে হচ্ছে মানে মানে ডিক্রিজ করা উচিত, কারণ যেটা মানে এফ টির যেখানে ম্যাক্সিমা সেটা সেটা এফ মাইনাস টির ওখানে ম্যাক্সিমা হচ্ছে না, তাই এরিয়াটা ওই পয়েন্টে কমে যাচ্ছে। এরকম সব পয়েন্টেই কমা উচিত মানে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো, হ্যাঁ তুমি কিন্তু একদম ধরেছো, ঠিক, খুব সুন্দর ধরেছো। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, দেখো যে এই যে তুমি যখন মাল্টিপ্লাই করবে, মানে মাল্টিপ্লিকেশন আমরা কিভাবে করি, এটা আমি কন্টিনিউয়াস টাইমে দিয়েছি বলে কনফিউজড হয় না। থিঙ্ক ইন টার্মস অফ দ্য ডিসক্রিট টাইম, বিকজ ডিসক্রিট টাইমে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা করে ইজি, এটা তো তোমরা এতদিনে বুঝে গেছো। If you deal with any discrete time signals and systems, it is very easy to deal with the mathematical operations associated with that, তাই না? কিন্তু কন্টিনিউয়াস টাইমে ওই একই গল্পটা বেসিক্যালি একই, ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশনের জন্য একটু সমস্যা হয়, বাট ডিসক্রিট টাইমে যা যোগ বিয়োগ, কোনো কমপ্লিকেশন কিছু, ছোটবেলা থেকে শিখে আসছো, জন্মের পর থেকে প্রথম 1 2 3 4 করগুণ যে শিখিয়েছিল সেখান থেকে, তো এটা সামথিং লাইক দ্যাট। সো এনিওয়ে, এখানে জাস্ট টু লুক এট দ্য পিকচার। এখানে যখন তুমি এরিয়া ফাইন্ড আউট করো, এরিয়া মানেটা কি, মানে তুমি যে ডিসক্রিট ভ্যালু হিসেবে ভাবো, ধরো পার্টিকুলার, ধরো 0, এখানে একটা ভ্যালু আছে, সাপোজ 40, দিস ভ্যালু অফ টি and this value of t, these two are going to be multiplied, isn't it, first? তাই তো? Then again another value of t and the same value of t, for which again they are going to be multiplied, and in this way you are going to multiply from this point to that point. That means where there is a common or overlapping portion. In this case the overlapping portion is the whole length of the signal, because they are identical and there is no shifting, isn't it? এইবারে প্রত্যেকটা জায়গায় বুঝবে, না বুঝতে পারলে বলবে, নাহলে পরীক্ষা কিন্তু লিখতে পারবে না, কিছু পরীক্ষার কোশ্চেন থেকে একদম মাথা ঘুরে যাবে কিন্তু। সো এই ইন দ্যাট কেস বই টইতে কোথাও পাবে না সব জিনিস, মানে আমি যেভাবে কোশ্চেন করি বা আমি যেভাবে বলবো। সো ইন দিস কেস অ্যাকচুয়ালি if you just sum up, that means the integration, so then you will get the area under this common or the overlap portion, which is maximum, and in this case in the context of correlation it is the energy of this thing. সেটা আমরা আগে দিনে দেখলাম এবং সেখানে এটা ক্লিয়ার। কিন্তু while you are doing the convolution, now look at the multiplication, look at this, at this, sorry, not this signal, this one and this one, at this point whatever the value of this ft as, you have to multiply that for the same time instant, but look at the value changes. Again, if you take any arbitrary, like what your friend says, like at this point this f minus t has a maximum, but at this same time instant, if you take at the same time instant, look at the value. So whenever in this way, whenever you multiply, first you have to multiply the value by value, the values, corresponding values, that is from, for a particular time instant take one from here, and from the same time instant take one value from here and just multiply. So that multiplication will change. The after multiplication, the product whatever you get will change. That is not similar to this. And then if you add, obviously the added result will also change. That means the area, and just by inspection it is clear. There is no need of so much explanation. If you just look at it, you have to just understand how the things are being multiplied. That's all. It is basically, I have already told during convolution, I have told the multiplication always in general, it's basically what happens, it is the corresponding samples. Here there is no concept of sample, but you can think in terms of that, then it will be easy for you. Sample by sample, there are an infinite number of samples, so all the corresponding values, that was t equals to -1, whatever, say for example some value t equals to -1, and then the t equals to -1 here, they will be multiplied between each other. So automatically, just by inspection, just by looking into this, you can say that the area, and if you multiply this and this, whatever area will get, the area of the multiplied version, and if you find out the area between these two, if you multiply, it will not be same. That is why
Can you recognize in the last class the formula we wrote? The formula we wrote that suppose it was, I think it was like this: Rxy L equals to x of L convolved with y of minus L. What is the meaning of this? Convolution of signal with a folded version of other. That means if it were, suppose in this case, suppose it is in case of, in general, means cross correlation, but you can also apply it for the autocorrelation. What would happen? Suppose if you, instead of f of t, if you take f of minus t, then this would be the signal, original signal, this one. And then when you will do the convolution, you have to again shift it. That means in this case, it would be the f of t. Then if you do the convolution, then you will get the answer which you are supposed to get from the correlation. Then the correlation value or correlated value and the convolved values are same. And that is the essence. এটা এইভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে বা বোঝানো যেতে পারে, প্রমাণ বলবো না, এক্সপ্লেন করা যেতে পারে পিক্টোরিয়াল। এই যে ম্যাথমেটিক্যাল এটা করলাম আগের দিন, এটা মানেটা তো তাই যে একটা সিগন্যাল আছে আর তার সঙ্গে তুমি দেখো ফোল্ডেড ভার্সনের কনভলিউশন করছো, কিন্তু কনভলিউশন আর কোরিলেশন এক নয়। যদি তুমি ফোল্ডেড ভার্সনের কনভলিউশন করো তবে গিয়ে তোমার কনভলিউশন আর কোরিলেশন এক হবে, এবং সেটা এখান থেকে ট্রু। তুমি ফার্স্টে ইফ ইউ টেক ইনস্টেড অফ টেকিং f of t, if you take f of minus t as one of the signals, then if you do the convolution, then what would happen? The f of minus t will again be folded and they will become ft, then ft and ft, then you will get the energy. In case of auto means if the two signals are same actually, then it will, and it is the maximum value you are going to get. এর আগের দিন বলেছিলাম তো এই কথাটা। একটা কোশ্চেন আছে, বলো। হ্যালো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে মানে ইভেন্ট সিগন্যালের জন্য সবসময় কোরিলেশন আর কনভলিউশন সেম হবে? ইভেন্ট সিগন্যালের জন্য সবসময় কোরিলেশন আর কনভলিউশন সেম হবে। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো পয়েন্ট বলেছো, গুড পয়েন্ট টু থিঙ্ক। ইভেন্ট সিগন্যাল যদি হয় তার মানে তোমার সবসময় তার ফোল্ডেড ভার্সন আর সে একই, তাই তো? f of t is always equals to f of minus t. ভেরি গুড। সো এই দেখো, আমি তোমাকে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছি, কারণ এই যে তুমি এটা ভেবেছো, এই পড়ানোর সময় এই চিন্তাটাই আমি চাই, এইটাই আমি চাই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। You just think, you just ponder on it, whatever you are learning. শুধু মেকানিক্যালি আমি ইনফরমেশন গ্যাদার করবে না, এই যে তুমি প্রসেস করেছো, and that is the outcome. ভেরি গুড। এই ভাবতে যখনই তার ফোল্ডেড ভার্সন আর সেই সিগন্যালটা এক, সাপোজ মনে করো তোমার যদি এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ থাকতো, যেটাও বলতে চাইছে, তোরা এরকম যদি একটা সিগন্যাল, ইভেন্ট সিগন্যাল, যদি এরকম একটা সিগন্যাল হতো সাপোজ ইভেন্ট সিগন্যাল, তো যখন তুমি একে ফোল্ড করবে ইউ উইল গেট দ্য সেম থিং, f of minus t equals to ft. তো দেখো এইখান থেকে ও যেটা বলেছে এইরকম, এবার ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছি, কিন্তু এই জায়গাটা ভাবার আছে। আমার প্রশ্ন এরকম, it is basically the similar type of question I give usually in the question paper or ask is like that. That prove, suppose the following his statement, okay, so just prove that the folded version, the event signals, the autocorrelation, or the in general correlation between one signal with between two event signals rather is same as the convolution between them. মানে এরকম ধরনের একটা প্রশ্ন আমি ধরো করলাম, ঠিক ওর লাইনটাকে ফলো করি। ওকে, সো এটা ও বললো, জিজ্ঞাসা করলো, মানে এরকম ব্যাপার নয়, যেটা কিন্তু তোমাদের সবার জন্য খুব সুন্দর বলেছে, খুব সুন্দর অবজারভেশন। তোমার নাম কি? স্যার অর্কমাইকা। বাহ, ভেরি গুড। ইভেন্ট সিগন্যাল যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাহলে তো আমি যখনই ফোল্ড করছি সেই সিগন্যালটাই পাচ্ছি, মানে যেখানে y of, মানে ইন দিস কেস দ্য ফর্মুলা, as per the formula y of minus l and y l are same. তো তার মানে আমি যখন কোরিলেশন করছি, তো কোরিলেশনের ক্ষেত্রেও আমি যা পাবো
obviously unshifted ইয়েতে করো, আর কনভলিউশনের ক্ষেত্রে তাই পাবো। Even not only that, why unshifted? Even if you shift it, even then also I will get, মানে overall actually বলতে পারি। So I will get, সেই জন্যই আমি এখানে দেখো সাবস্ক্রিপ্ট এল আছে, জিরো নয়, not specific to zero, in general. So I will get that overall for all values of L. খুব সুন্দর অবজারভেশন এই ডিসকাশন থেকে যেটা বললো, দারুণ সুন্দর, ভেরি গুড। সব এটা আমি সবাইকে এনকারেজ করছি, এইরকম অবজারভেশন হবে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আর এরকম ধরনের কোশ্চেনও আসবে, যে এটা মানে তুমি কিন্তু স্টিরিওটাইপ কোশ্চেন ভাববে না, মানে স্পেশালি আমার পার্ট স্টিরিওটাইপ কোশ্চেন ভাববে না, কিন্তু কোশ্চেন কঠিন নয়, বারবার বলে দিচ্ছি, কোশ্চেন কঠিন না, মানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আর এরকমও নয় যে তোমাকে বড় বড় অঙ্ক, আমি ওইসবে বিশ্বাসী নই যে 4টে অঙ্ক করে ফেললাম 4 লাইনের আমি সব জেনে গেলাম, ব্যাপার না। কনসেপ্ট শুড বি ক্লিয়ার, কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, কনসেপ্ট, 1 লাইন 2 লাইনের উত্তর, ঠিক আছে? তো 1 লাইন 2 লাইন লিখলে 5 নাম্বার পেয়ে যাবে, এরকম নয় যে তোমাকে 5 পাতা অঙ্ক করতে হবে বসে বসে তবে গিয়ে তুমি 5 নাম্বার পাবে, নো, সেগুলো লেবরিয়াস, লেবারের কাজ তোমার না, তোমার কাজ ব্রেনের। সো এইরকম হচ্ছে আজকে খুব ভালো উদাহরণ এই অর্ক এখানে তোমাদের সামনে এক্সাম্পল রাখলো, যে এরকম হবে প্রশ্ন, এরকম চট করে তুমি কিন্তু পাবে না, এগুলো হচ্ছে হচ্ছে অবজারভেশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবারে আমার একটা প্রশ্ন আছে, অর্ক তো বললো, অর্ক ইয়ে হলো, ডিসকাশন হলো, এবারে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে ধরো ইভেন্ট নেই, ইভেন্ট সিগন্যাল নয়, ঠিক আছে? ইভেন্ট তো হলে ইন জেনারেল ট্রু, ঠিক আছে? এটা অবশ্য আমি যে প্রশ্ন বলছি সেটা ইন জেনারেল ট্রু না, সেটা একটা স্পেসিফিক কোশ্চেন আমি করছি। এমন কি কোনো সিগন্যাল হতে পারে যে সিগন্যালটা, মনে করো আমি যদি কনভলিউশন করি, ঠিক আছে, কনভলিউশন করি উইথ, আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলি, তোমরা অলরেডি একটা জিনিস তো দেখেছো যে ইউনিট স্টেপ সিগন্যালের কনভলিউশন, ইউনিট স্টেপের ক্ষেত্রে কনভলিউশন আর কোরিলেশন দুটো তোমরা মনে করোনি, কোরিলেশনটা করনি, কনভলিউশনটা করেছো, তাই তো? সো ইউনিট স্টেপ সিগন্যালে যখন তুমি নিজে ইউনিট স্টেপকে যখন ইউনিট স্টেপের সঙ্গে কনভলভ করছো, তখন আমরা কি পাই? ইউনিট স্টেপ সিগন্যালকে যখন ইউনিট স্টেপ সিগন্যালের সঙ্গে কনভলিউশন করছো, আমরা কি পাই? সো এই লিনিয়ার ইউনিট র্যাম্প ফাংশন। আচ্ছা, এইবার কি বলতে পারবে এখান থেকে, মানে আমি কিন্তু কিছু বলবো না, ইউনিট স্টেপকে যদি ইউনিট স্টেপের সঙ্গে কোরিলেট করো, মানে এখানে কোরিলেট মানে অবভিয়াসলি অটো কোরিলেশনই হবে, স্বাভাবিক, তো কি পাবে? তো একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন, তো ইউনিট স্টেপই পাবো। হ্যাঁ ইউনিট স্টেপই পাবো। ইউনিট স্টেপের সঙ্গে যখন ইউনিট স্টেপকে কোরিলেট করবে তখন ইউনিট স্টেপই পাবে, সবাই এগ্রি করছো? মানে সবার চিন্তা কি একই বা উত্তর একই? মানে সবাই বাকিরা আমি উল্টো ভাবে বলি, কারোর কি কোনো অন্য উত্তর আছে বা কোনো অবজেকশন আছে এই পয়েন্টে? স্যার ইনফাইনাইট হবে না? হ্যাঁ, বুঝলাম না, একটু ক্লিয়ারলি বলো। স্যার অটো কোরিলেশন যদি আমরা করি ইউনিট স্টেপ ফাংশনের সঙ্গে, তাহলে তো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ তো সবসময় ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে। এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে কেন বলছো? আচ্ছা দাঁড়াও, তোমার সুবিধার জন্য আমি একটু ছবি আঁকি, দেখা যাক। তোর ইউনিট স্টেপ ফাংশন কন্টিনিউয়াস নাও, ডিসক্রিট নাও, একই ব্যাপার। তোর ইউনিট স্টেপ ফাংশন তো এরকম আছে, ঠিক আছে, এরকম আছে, এর সঙ্গে একেই আমি কোরিলেট করছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এইবারে বলো, এই সিগন্যালটা যখন তুমি এদিকে মুভ করাবে, বাঁ দিকে, ওকে, তা তোমার এর যে এরিয়াটা থাকছে, এই এরিয়াটা আর এই এরিয়াটা দুটোর মধ্যে মাল্টিপ্লাই হবে তো, মানে দুটো, সরি এরিয়া বলবো না, মানে রিজিয়ন,
এই রিজিয়ন যতটুকু আছে ওভারল্যাপিং তার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হবে। এবার তুমি যত এদিকে বাঁ দিকে সরাও না কেন, তোমার এই টোটাল লেন্থ কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? নো স্যার। ইউনিট হবে No, sir. হবে না, তাই তো? তার মানে এইবারে তুমি ভাবো ফর ইচ পয়েন্ট অফ শিফটিং আর ফর ইচ কেস অফ শিফটিং, ঠিক আছে? ধরো আমি 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 এটা কালার চেঞ্জ করি, তাহলে মনে হয় তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। যারা জেনে গেছো বা বুঝে গেছো ঠিক আছে, বাট যারা জানো না বা বুঝতে পারছো না তারা দেখো, কোনো অসুবিধা নেই, এটা ডিসকাশনে যাই, কোনো লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই, ভুল ত্রুটি হোক বা এর ব্যাপারেও কোনো ইয়ে নেই, যা বলছো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? এই হলো ধরো আরেকটা ভার্সন। ধরো আমি আরেকটা কালার চেঞ্জ করছি, আরেকটা ভার্সন, ধরো আরেকটা, এইভাবে বাঁদিকে শিফট করছি, ওকে, লেফট হ্যান্ড সাইড, এরকম ইটস লাইক দ্যাট, এইভাবে করছি। তো তো এখানে ফর ইচ অ্যান্ড এভরি কেস, ধরো এটা একটা কেস, রেড corresponding to one case, the green color corresponds to another case, the blue color corresponds to another. So for each and every case, I'm taking this 3 as an example. So whether the overlapping between this ut and this u, here it will be a shifted version, okay, these two will change, will change? No, sir. No. Then that means if you find that আমায় কি করতে হবে, area under the overlap portion, তাই তো? তাহলে এরিয়া যদি ফাইন্ড আউট করো কি হবে ফর ইচ এন্ড এভরি কেস? So area will be same. হ্যাঁ Sir, overlapping area. হ্যাঁ will be Will be same, same. exactly will be same, will be same। সেটা কত? will be same, ঠিক বলেছো। সেটা কত? ইনফাইনাইট। ওকে, গুড, ইনফাইনাইট, ভেরি গুড। তাহলে যে প্রথম আচ্ছা ইনফিনিটিটা প্রথম কে বললে? স্যার আমি শাশ্বত। ভেরি গুড, ঠিক আছে, ইনফাইনাইট। কেন? বিকজ ইউনিট স্টেপকে যদি তুমি, এটা তো অ্যাকচুয়ালি ইউনিট স্টেপই থাকছে, তুমি যে পোর্শনটা বাইরে চলে যাচ্ছে, বা ইভেন ইফ ইউ শিফট এট দিস সাইড অলসো ডাজন্ট ম্যাটার, ইফ ইউ শিফট ইট সাপোজ এট দিস পয়েন্ট, দিস পিঙ্ক, what is going to happen? It actually, whether the area will be impacted, area of the overlap portion, not at all, No, sir. it will not। হ্যাঁ বলো, কিছু বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটাই বলছিলাম যে হবে না, impact হবে না, এরিয়া উইল নট বি ইম্প্যাক্টেড। ওকে, সো মানে এটা একটা খুব ইউনিক জিনিস, ভালো এই জন্য বলে এটা স্পেসিফিক। আমি মানে ও তো আমাকে তোমাদের বন্ধু যখন বললো, ওরা একটা জেনারেল এক্সাম্পল দিল, মানে কেস বললো ইভেন্ট সিগন্যালের জন্য, আমি একটা জাস্ট এরকমই কনটেক্সটে আমার মনে হলো যে এটা দেখো, এরকম একটা ইউনিক কেস দেখো ইউনিট স্টেপের জন্য, যে তুমি যখন কোরিলেট করছো, মানে আবার বলছি এই কনটেক্সটে হচ্ছে অটো কোরিলেশন, ওকে, বিকজ সিগন্যালের সঙ্গে নিজেরই করছে। সো এখানে কিন্তু থ্রু আউট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। এগেন তোমাদের যে বন্ধুটি প্রথমে উত্তরটি দিল, থ্যাঙ্কস টু, মানে তাকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি, থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি যে সে এইভাবে ভেবেছে এবং চট করে জিনিসটা ধরে ফেলেছে। মানে আমি ছবি তখন ড্র করিনি, কিন্তু ও ধরে ফেলেছে। ও বলার পরে আমি তখন বললাম ঠিক আছে আমি ছবিটা আঁকছি সবার জন্য। তো এইবার দেখো জিনিসটা ক্লিয়ার হলো কি। সো এইবারে তুমি যত এদিকে শিফট করো, এদিকে শিফট করো, ডাজন্ট ম্যাটার, যে পয়েন্টে দাও তুমি সবসময় এরিয়াটা, ইউনিট স্টেপকে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করো বা যোগ করো ভ্যালুগুলো ডিসক্রিট হলে, সবসময় তুমি ইনফিনিটি পাই, 1 1 1 1 1 1 1 up to 1, অলওয়েজ, সরি, অলওয়েজ ইনফিনিটি। সো থ্রু আউট ফ্রম মাইনাস টু প্লাস ইনফিনিটি, অলওয়েজ ইটস ইনফিনিটি। মানে ইনফিনিটি তো আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে কি, ইনফিনিটি তো তুমি ডিফাইন করতে পারো না, স্পেসিফাই করতে পারো, তো তুমি তখন ওকে দেখাবে কি করে, মুশকিলটা হচ্ছে এখানে। মানে হাউ টু ড্র, তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে তুমি বুঝলাম যে একটা অলমোস্ট একটা কনস্ট্যান্ট, খুব একটা চেঞ্জ কিছু হবে না, কিন্তু কনস্ট্যান্ট মানে ইনফিনিটি কনস্ট্যান্ট, মানে এই জিনিসটা খুব একটা ফ্যালাসি আর কি, এটা কোনো ফাইনাইট ভ্যালু না যেটাকে তুমি কনস্ট্যান্ট, বাট এখানে তুমি বুঝতে পারছো, তুমি সেন্সটা পাচ্ছ যে এটা কনস্ট্যান্টই হবে, বাট কনস্ট্যান্টটা কি ইনফিনিটি, মানে হুইচ ইজ কাইন্ড অফ আনডিফাইন্ড। তুমি কিভাবে ডিফাইন করবে ইনফিনিটি? সেসব ওই ম্যাথমেটিক্স ছেড়ে দাও, ও ম্যাথমেটিক্যালি অনেকভাবে অনেক ডেফিনেশন আছে বিভিন্ন বই, আমি ফিজিক্যালি বলছি ইট ইজ পসিবল নয়। কেন তুমি ছবিটা দেখাবে কি করে? ফার্স্ট কোশ্চেন। আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে, এবার তোমরা অলরেডি এই দুটোর মধ্যে কনভলিউশন করেছো, মনে করছো তো? কনভলিউশন তো করেছো, তো কনভলিউশনে তোমরা কি দেখেছো? কনভলিউশনে যেহেতু ওয়ান অফ দ্য সিগন্যালস অলরেডি গেট শিফটেড, সরি কি বলে, ফোল্ডেড, ওকে, ফোল্ডেড, যদি ফোল্ড হয়ে যায় বা ফ্লিপড হয়ে যায়, তাহলে অটোমেটিক্যালি কি হয়? সো এরিয়াটা প্রথমে থাকে 0, তাই তো? আমি ঠিক বলছি তো? সো কন্টিনিউয়াস টাইমের জন্য,
ওকে, ডিসক্রিট হলে সেটা n+1, তাই তো, n+1 ইন্টু ইউএন, নাকি? আমি দেখো, আমার থেকে তোমরা বেটার বলতে পারো। আর এটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় ইউনিট স্টেপের জন্য, ওটা হয় হচ্ছে র্যাম্প ফাংশন, তাই তো, যদি কনভলিউশন করো। সো এই কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেন একদম 0 তে 0, আর ওখানে হচ্ছে ডিসক্রিট টাইমে কি হবে, যখন n0 ওটা হবে 1। কি আমি কারেক্ট তো? দেখো, Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, তোমরা বললে আমি একটু সাহস পাই। ঠিক আছে, ওকে। সো এটা পাই। তাহলে দেখো দুটোর মধ্যে তফাৎ হলো, দুটোর মধ্যে কিরকম তফাৎ হলো দেখো। একটার ক্ষেত্রে কনভলিউশন যখন করছো, তো কনভলিউশন অপারেশন ইজ ভেরি অফেন ইউ হ্যাভ টু ডু, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য রেসপন্স অফ an LTI সিস্টেম, and you have to do, there is no other alternative. So convolution যখন করছো তুমি, তখন এরকম ধরনের একটা রেজাল্ট পেলে, যে রেজাল্টটা ওকে ফাইন, ইটস a ramp function, even though it's unbounded, but still it's a ramp function. But here from মানে any value, for any value from minus to plus, in all cases that is unbounded, infinity. এইখানে পিকচারটা কিভাবে ড্র করবে, কেউ আইডিয়া দিতে পারো কিভাবে ড্র করবে? কিভাবে ড্র করবে, কে এনি আইডিয়া? হলো আমার অ্যাক্সিসে এটা টি অ্যাক্সিস। হ্যাঁ বলছি, ধরো আফটার তোমার কি বলে অটো কোরিলেশন বিটুইন টু ইউনিট স্টেপ ফাংশনস, হোয়াট এভার আউটপুট অর রেজাল্ট ইউ উইল গেট, সাপোজ ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্যাট, you have to pictorially depict that. And how to draw it? Is there any way to draw it? We know it's the infinite throughout, that we have understood, but how to draw it? Any way possible to capture that information, any way, by some means, may not be very accurate, but by some means. স্যার ডেল্টা ফাংশনের মতো কিছু কি স্যার? ডেল্টা ফাংশন, হ্যাঁ কথাটা খারাপ বলনি, ডেল্টা ফাংশন, ঠিক বলেছো, এটা একটা ভালো অবজারভেশন, গুড। ডেল্টা ফাংশনের যেটা এক্স্যাক্টলি, ডেল্টা ফাংশনের যেটা ব্যাপার হচ্ছে, ও শুট আপ করে ইনফিনিটি, ঠিক আছে, কিন্তু বেস্ট উইথটা থাকে 0, এখানে উইথটাও ইনফিনিটি, তাই তো, উইথটাও ইনফিনিটি, হাইটটাও ইনফিনিটি, ঠিক আছে। সো ইটস লাইক এ ডেল্টা ফাংশন হুজ উইথ ইজ ইনফিনিটি। কিন্তু ড্রটা করবো কি করে, সে সবই বুঝতে পারছি, ড্র করার কি কোনো ওয়ে আউট আছে? স্যার কিন্তু এখানে তো ইনফিনিটি, এটা তো থ্রু আউট, এটা তো এখানে শুট করছে না কোথাও। হ্যাঁ, ইনফিনিটি মানে তো শুট আপ করে গেছে, ইনফিনিটি মানে কি ব্লো আপ করে গেছে, শুট আপ করে গেছে, একটা পয়েন্টে নয়, থ্রু আউট, সেটাই বলতে চাইছি। মানে ওই সেন্সে ভেবো না যে আমার নিচে ছিল সেখান থেকে উপরে উঠেছে, মানে এটা শুট আপ, মানে এটা ব্লো আপ করেই গেছে, এটা ব্লো আপ করেই আছে, ঠিক আছে, এটা আনবাউন্ড হয়েই আছে, বাট দ্যাট ইজ থ্রু আউট। মানে তুমি যে কোনো ভ্যালুতে যাও টাইমে, সেটা তুমি একই ভ্যালু, মানে অলমোস্ট সবই আনবাউন্ডেড, অলমোস্ট কেন সবই আনবাউন্ডেড। তো এরকম নয় যে ইনিশিয়ালি বাউন্ডেড ছিল পরে আনবাউন্ডেড হয়েছে, ইটস নট লাইক দ্যাট। বাট ডেল্টা ফাংশনের প্রপার্টিটা কিন্তু কিছুটা হলেও এখানে মেনটেন হচ্ছে, যে ও সবসময়, মানে তুমি যেটা ডেল্টা ফাংশনে দেখা হচ্ছে একটা পয়েন্টে শুট আপ করে, এটা সেরকম না, এটা থ্রু আউট শুট আপ করে আছে, করেই গেছে ওরকম, বা করে গেছে। সো এইরকম যদি ডেল্টা ফাংশন, এই ডেল্টা ফাংশনে অ্যারো, আবার তোমরা যে কথাটা বললে, এটা যদিও ইয়ে করা যায় না, বাট স্টিল আমি যদি পিক্টোরিয়ালি দেখাতে, ধরো এটা একটা কনস্ট্যান্ট লেভেল, এটা একটা কনস্ট্যান্ট, এটা সব জায়গায় তুমি সমানই ভ্যালু পাচ্ছ, মানে আমি ওই ম্যাথামেটিক্যাল ফ্যালাসিতে যেতে চাইছি না, ইনফিনিটি, ঠিক আছে, আমি জাস্ট ইয়ের থেকে বলছি, তো সব জায়গায় সমান পাচ্ছ, ওকে। কিন্তু আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটা এইভাবে তুমি এখানে দেখাবে কি করে, এইভাবে তুমি এখানে দেখাবে কি? দেখো, কিন্তু আমরা কিন্তু দেখাই, আমরা দেখো এই যে তুমি বললে ডেল্টা ফাংশনকে তো দেখাই এইভাবে অ্যারো দিই, এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে এইভাবে চলেই যাচ্ছে, বাউন্ডেড নয়। ঠিক এই একই জিনিস যেটা স্পট ভ্যালুটা হয় এখানে ডেল্টা ফাংশনে, সেটা এখানে থ্রু আউট হচ্ছে ফর অল ভ্যালুস অফ t, which happens for the spot value in case of delta function. It actually, in this case, it happens for throughout, for all values of t. That is for the range, and the range extends from minus infinity to plus infinity.
অনেকটা কাছাকাছি চলে এসছো, আরেকটু র্যাপ মানে অ্যারেঞ্জ করলেই জিনিসটা একটা জায়গায় আসা পসিবল। আমি আবার বলছি, মে নট বি ভেরি অ্যাকুরেট, বাট অ্যাটলিস্ট সামারি মানে পিক্টোরিয়ালি একটা ডিপিক্ট করার মতো জায়গায় পৌঁছে যাবে। একটু ভাবো তো। স্যার একটা মানে স্কোয়ার টাইপের ফাংশন যেমন হয় সেরকম একে ড্র করে তার লিমিটটা 0 to ∞, লেন্থটা আর হাইটটাও 0 to ∞ যদি করে দিই। হ্যাঁ, দ্যাট মে বি অ্যানাদার পসিবিলিটি, সেটাও হতে পারে। ও যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা ফাংশন আঁকলে, একে তার হাইট অ্যান্ড ওয়েটটা ওখানে লেভেল করলে, করে পাশে লিখে দিলে যে দিস টেন্ডস টু ইনফিনিটি, দিস টেন্ডস টু ইনফিনিটি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার পসিবল অ্যাপ্রোচ। গুড, দ্যাট ক্যান ইউ ক্যান ডু, দ্যাট ইউ ক্যান ডু। বাট আমি যদি আর কোনো অল্টারনেটিভ হতে পারে, আর কোনো মানে মানে আমি আমি কিছু ম্যাথামেটিক্যালি লিখবো না, সরি কি বলে মানে আমি বলতে চাইছি যে কোনো কিছু মানে যা কিছু করবো উইদিন দ্য পিকচার জাস্ট বাই লেভেলিং, মানে এক্সট্রা আমি ওই ওই পাশে কিছু লিখবো না, ঠিক আছে, যে এটা লিমিট টেন্স টু ইনফিনিটি অর সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম ধর। ও যেটা বলছে দ্যাট ইজ কারেক্ট, কোনো অসুবিধা নেই, যেটা হতে হবে, কিছু লিখবো না। ম্যাক্সিমাম আমি দেখাতে পারি এদিকে এরকম দুটো অ্যারো দেখাতে পারি, এটা এক্সটেন্ডেড লাইক ইনফিনিটি, যেরকম তোমার পিরিয়ডিক সিগন্যালে এবার ডট 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 দেখাতে পারে, এটা রিপিট করে যাচ্ছে কেন, এটা কাইন্ড অফ এ রিপিটেশন, ইটস লাইক দ্যাট। আচ্ছা, আমাকে একটু, আমি তোমাদের একটু একটু জাস্ট ইয়ে করছি, ইন্টারাপ্ট করছি। ধরো যদি এটা দুটো ডিসক্রিট টাইম ইউনিট স্টেপ হতো, তাহলে কি হতো? এটা তো কন্টিনিউয়াস টাইমে আঁকতে চেষ্টা করছি, যদি ডিসক্রিট টাইম হতো, un and you are doing the autocorrelation, what would be the shape? স্যার এন এর সব ভ্যালুতে পরপর ডেল্টা ফাংশনস। ভেরি গুড, অসাধারণ। তাহলে এই ডেল্টা ফাংশন গুলো কিভাবে আঁকবো? এইভাবে অ্যারো দিয়ে কি মানে এরকম কি, এটা যদি n হয় তাহলে n0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ইটস লাইক দ্যাট। এবার ডেল্টা ফাংশন বলছো তো, তাহলে এটা কিন্তু ডিসক্রিট টাইম। হ্যাঁ, সো ডিসক্রিট টাইমে ডেল্টা ফাংশন আঁকবো নাকি এইরকম অ্যারো মারবো? ডিসক্রিট টাইমে ডেল্টা ফাংশন কিরকম হয়? ডিসক্রিট টাইমে ডেল্টা ফাংশন হয় এরকম, তাই তো, ভ্যালু 1 ডেল্টা n যেটা করো আর কি। সো এটা হবে না এটা হবে? The arrow হবে। ভেরি গুড, সেকেন্ডটা অ্যারো হবে, এটা নয়, এটা। বিকজ প্রত্যেক ভ্যালুর জন্য তুমি যখন এরিয়া ফাইন্ড আউট করছো, কত হচ্ছে, এরিয়া তো হবে না এখানে, সরি, মানে যোগ, সামেশন। সো মাল্টিপ্লাই করে তুমি যখন সাম করছো, সাম করলে কত পাবে? ইনফিনিটি। at each and every sample value, এগুলো তো স্যাম্পল ভ্যালু এক একটা, স্যাম্পল পয়েন্ট রাদার, পয়েন্ট অফ স্যাম্পলিং রাদার, বেটার টু সে। সো এই স্যাম্পল পয়েন্টে বা ডিসক্রিট পয়েন্টে বা স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্টে প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি যে ভ্যালুটা পাবে সেটা ইনফিনিটি। ওকে, সেটা ইনফিনিটি, এবং ইনফিনিটি যেহেতু হবে, এটা কিন্তু এই জায়গায় আবার কনফিউশন হয়। তোমার মাথায় স্ট্রাইক করতে পারে যে এইটা তো অ্যানালগ বা কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেনে আমরা আঁকি, এটা কিন্তু ডিসক্রিট টাইমে ডেল্টা ফাংশনের ডেফিনিশন তো এটা প্রিসাইজলি ওয়ান। দ্যাট ইজ নট ট্রু হিয়ার। হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ড্র অল দ্য অ্যারোস, means মানে অ্যারো থ্রু আউট ফর অল দ্য ভ্যালুজ অফ এন। অর আচ্ছা, এই এন এর না আরেকটা নাম আছে, আমি তোমাদের বলতে ভুলে যাই প্রতিদিনই, হঠাৎ করে মনে পড়লো আজকে। এটা তো বেসিক্যালি দেখো ডিসক্রিট টাইম বলছি ঠিকই আছে, বাট তোমরা জানোই যে টাইমের এখানে সিগনিফিকেন্স সেইভাবে নেই। তো এটাকে একটু জাস্ট ওই ইয়ে করতে, এটা জাস্ট একটা নাম্বার, তোমরা জানো নাম্বারস আর অনলি ইন্টিজার্স। একে আবার অনেকে দেখবে বলে টাইম ইন্ডেক্স, এন কে টাইম ইন্ডেক্স, এটা আমি তোমাদের অনেকদিন বলবো করে ভুলে গেছি। টাইম ইন্ডেক্স বল, এটা খেয়াল রাখবে এই টার্মটা, মানে জাস্ট মানে মাথায় রাখো, অন্য কিছু ব্যাপার না, কোথাও যদি পাও তাহলে বুঝতে পারবে টাইম ইন্ডেক্স, মানে তোমাকে বলতে দিলে ওটা ইন্ডেক্সিং কাইন্ড অফ। ওকে, এনিওয়ে, সো সেই টাইম ইন্ডেক্সের জন্য ফর অল দ্য টাইম ইন্ডেক্স, তো তুমি বেসিক আবার ছবিটা ভুল হয়ে গেল, এই সবগুলো একই রকম হবে। ঠিক আছে, এই সব আর কি
মানে ইট ইজ বেসিক্যালি এ কি বলবো এটাকে এরকম ডট 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 ডট, এটা ইমপ্লাই করছে তো আমাদের যে ইনফরমেশনটা ক্যাপচার করতে চাইছি সেটা দেখো ক্যাপচার হলো এখানে। এই ছবিটা যদি আঁকি শুধু, ইয়েস অর নো, আর কিছু অ্যাডিশনাল কিছু করতে হবে? ডিসক্রিট টাইমের জন্য বলছি, আর কি কিছু করার দরকার আছে না? তাহলে তো নেক্সট নিচেরটা তো এরকম করে হয়ে যাবে। এইবার কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেন স্যার এরকম করে। হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেনও এরকম করেই হয়ে যাবে, ঠিকই বলেছো। স্যার ওই কন্টিনিউয়াস, হ্যাঁ বলো। ওইরকম করে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেনের স্যার যেটা আমরা আপার যেটা লেভেলটা আঁকছি ওটা ডট ডট করে দিয়ে দিলেই কানেক্ট ঠিক, করে একটু প্রথমে কানেক্ট করলাম তারপরে কানেক্ট করলে ঠিক হয়ে যাবে, ঠিকই বলো। তার মানে আমরা যদি এই পিকচারটা যদি বুঝতে পারি মোটামুটি, এখানে শুধু তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা হচ্ছে ইন বিটুইন। দেখো হলো, হলো আরবিট্রারি এরকম নিলে কোনো অসুবিধা নেই, এটাও করতে পারো। এই যে ডট ডট মারছো মানে কি, এর ভেতরে প্রচুর আছে, অনেক আছে, অনেক কিছু আছে, মানে যেটা বেসিক্যালি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। ইটস এ ওয়ান ওয়ে টু রিপ্রেজেন্ট, ঠিক আছে। এখানে যেটা একদম ডিসক্রিট হয়ে গেল যে এটা থাকবে এবং এটা থাকবে কোয়ান্টাইজ, তার মাঝখানে কিছু থাকবে না, বাট এখানে অল ভ্যালুজ আর অ্যালাউড, অল ভ্যালুজ অ্যালাউড, ডট 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 ডট, মানে ইন বিটুইন দ্যাট আর মেনি মেনি। ঠিক সেই জিনিসটা আমরা এখানে করি যখন আমরা দুদিকে বোঝাতে চাই, ধরো পিরিয়ডিক সিগন্যালের জন্য বা ধরো ইনফাইনাইটলি এক্সটেন্ডেড সিগন্যাল লাইক দ্যাট, সো ডট 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 মানে ইটস গোজ অন লাইক দ্যাট। সো এখানেও ইন বিটুইন দিচ্ছি মানে এটা বেসিক্যালি গোজ অন, মানে ইন বিটুইন এভাবে চলছে, তার মানে প্রচুর ভ্যালু আছে। এটা একটা পসিবিলিটি হতে পারে। আর একটা পসিবিলিটি হতে পারে মানে যেভাবে অনেকে করে, আমি বলছি, আমি আবার বলছি, তোমাদের অনেকে হয়তো 100% অ্যাকুরেট না, 100% অ্যাকুরেট আমি বলছিও না, আমি তো প্রথম থেকে বলে আছি, বাট জাস্ট অ্যান আইডিয়া। এইখানে যে এই ইয়েটা তোমার মেনলি অ্যাকচুয়ালি এই যে লেভেলটা এখানে থ্রু আউট, মানে যদি পিওর ডিসি হতো তাহলে আমরা পার্টিকুলার ভ্যালু সেট করতাম, পার্টিকুলার একটা ভ্যালু সেট করতাম, তো সেই ভ্যালুটা সেট না করে এখানে এটাকে ইনফিনিটি করে। So again, that is another way to represent, but আমি আবার বলছি whether that is a very perfect representation or very good representation, আমি সেই আর্গুমেন্ট বা ইয়েতে যাচ্ছি না, হ্যাঁ ওই অ্যানালিসিসে যাচ্ছি না, বাট there are many such kind of things. So অনেক সময় এখানে একটা অ্যারো এর দিয়ে ওই তোমার ওই বন্ধু যেটা বলছে সেটাও একটা পসিবিলিটি আছে, সেটাও করে অনেক, ওই ইয়ে করে এই উইথ তার হাইটটাকে ইনফিনিটি বলে, সেটাও একটা পসিবিলিটি। এরকম মেনি, মানে জাস্ট ইফ ইউ গট দ্য আইডিয়া ইউ ক্যান ডু ইট বাই ইউর ওন অলসো, ডাজন্ট ম্যাটার। তো যাই হোক, এটা আমি একটু তোমাদের এই কনটেক্সটে উঠে এলো বলে একটু ডিসকাস করে দিলাম। স্যার বলছি একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি অটো কোরিলেশনের জন্য তো আমরা এনার্জি পাচ্ছি, হ্যাঁ, আর স্যার এরকম কি কোনো কেস হতে পারে যখন আমরা সেলফ কনভলিউশন করে এনার্জি পাবো কোনো সিগন্যালের জন্য? সেলফ কনভলিউশন করে এনার্জি পাবো? দেখো, সেলফ কনভলিউশন করে এনার্জি পেতে পারি যদি তোমার কোরিলেশন আর কনভলিউশন একই জিনিস দেয়। তোমার সেলফ কনভলিউশন করে এনার্জি পেতে পারি যদি কোরিলেশন আর কনভলিউশন একই রেজাল্ট দেয়, এবং সেটা তখনই পসিবল, তোমারই তো বন্ধু বললো একটু আগে, যদি ইভেন সিগন্যাল হয়। ইভেন সিগন্যাল যদি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে তুমি যদি কোরিলেশনই করো আর কনভলিউশনই করো, বেসিক্যালি ব্যাপারটা তো সেম হয়ে যাচ্ছে। তবে তুমি সেখানে যখন আনশিফটেড ভার্সনে করবে তখন তুমি এনার্জি পাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তোমার বন্ধুই উত্তর দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমাদের আমি আচ্ছা তুমি যখন এই প্রশ্নটা করলে, আচ্ছা তারা ওই বা আমার এই ডিসকাশন থেকে একটা পয়েন্ট আমার হট করে মাথায় এলো। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি তোমাদের দেখি আমার কাছে আছে কিনা, যদি থাকে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস একটু দেখাচ্ছি। দাঁড়াও এক মিনিট, জাস্ট এ মিনিট। অ্যাকচুয়ালি এগুলো এত কিছু আলোচনা হবে আমি সেভাবে ভাবিনি, বাট ওই যা হয় আর কি, তোমাদের আলোচনা থেকে উঠে এলো জিনিসগুলো। আমার কাছে আছে কিনা আমি জানি না, আমি দেখছি, আমি মানে হট করে ছিল তো।
কোথায় রেখেছি খেয়াল নেই, দেখছি যদি পাই তোমাদের দেখাচ্ছি। পেয়েছি। আচ্ছা দেখো এবার, এই কোশ্চেনটা দেখো, এই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এই কোশ্চেনটা সবাই পড়ো। আমি একবার পড়ে দিচ্ছি। লেট এ সিগন্যাল fn when convolved with its mirror image, okay, produces a signal which manifests itself as an unbounded sequence for all possible values of n. Identify the signal fn. Draw waveform of the convolved signal. কি হবে উত্তরটা? Unit step function. Unit step function. Very good. Unit step function. তাহলে এই উত্তরটা convolved with its mirror image produces a signal which manifests itself as an unbounded sequence for all possible values of n. That discrete type. So all possible values of identify the signal. Draw a waveform of the convolved signal. হলো? তাহলে দেখো এটা ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্টটা কি আছে? justify whether in any condition or case it is possible to find out energy of a signal from self convolution operation in its true sense. Self convolution, এই তুমি যে প্রশ্নটা করলে দেখো, এটা কি সেটা? তো ঠিক বের করলাম? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, সব প্রশ্ন আমার কাছে রেডি। এরকম প্রচুর আছে, কিন্তু সব তো আর বলা বা ডিসকাশন সম্ভব হয় না। যাই হোক, এনিওয়ে তোমরা যে বললে আউট অফ কিউরিওসিটি এত কিছু, আমার ভালো লাগে, সেই জন্য আমার মনে হলো যে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখাই। এরকম আরো অনেক আছে, যাই হোক। তো দেখো এবার দেখো, আমি যে মিসকনসেপশনটা লোকের থাকে, মানে ছাত্রছাত্রীদের এই কনটেক্সটে বলি, সেটা হচ্ছে যে এই কোশ্চেনটা 10 নাম্বার ধরো আছে, সে ফর এক্সাম্পল। তুমি আমাকে বলো, যদি আজকের এই ক্লাসটা করার পর, এই ডিসকাশনটা হওয়ার পর এই কোশ্চেনটার উত্তর দিতে তোমার এক্স্যাক্টলি কতক্ষণ টাইম লাগা উচিত? 10 মিনিট। 10 মিনিট তাও লাগবে না হয়তো, বা যাই হোক, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম। তুমি 10 মিনিটে 10 নাম্বার পেয়ে চলে গেলে, একদম পুরো ছাকা 10-এ 10। আর তুমি যদি এবার তুমি আমাকে বলো, যদি তুমি এই ক্লাসে না থাকো, যদি তুমি এই জিনিসগুলো না বোঝো বা ডিসকাশন চিন্তা ভাবনা না করো, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর তুমি পরীক্ষায় বসে দিতে পারবে? সময় থাকবে অত চিন্তা করার? থাকবে না।
হ্যাঁ মানে আমি এক্সেপশন হতে পারে সেটা আলাদা কথা, বাট আমি ইন জেনারেল বলছি। পরীক্ষার হলে বসে গ্রে ম্যাটারকে ইউজ করা এটা কিন্তু সবাই পারে না। অনেক ভালো ভালো আমি ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়ে দেখেছি ফেল করে যায়, নার্ভ ফেল করে যায়। আমি নিজে চোখে দেখেছি, আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। আমি একজনকে চিনতাম, সে মুখে মুখে অঙ্ক করতে হবে, যে কোনো অঙ্ক তুমি মুখে বলো বলে দেবে উত্তর বা কিভাবে করবে। তাকে অব্দি আমি দেখেছি অঙ্কের পরীক্ষায় নার্ভ ফেল করে, যে সিচুয়েশন আমার চোখে এখনো ভাসে। মানে এরকম অনেক উদাহরণ আমার কাছে আছে, আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে দেখেছি, আমার টিচিং লাইফে দেখেছি। আমার মানে পরীক্ষার হলে বসে সে ক্লাসে অত্যন্ত ভালো পারফর্ম করতো, আমি তো ভেবেছিলাম সে হাইয়েস্ট পাবে। মানে আমি এমটেকের বলছি একজন স্টুডেন্টের, সে রীতিমতো ক্লাসে প্রশ্ন পেয়ে মানে ঘেমে নে সে বিধি, মানে আমরা আসলে ভয় পেয়ে গেলাম যে কোনো একটা ইয়ে না হয়ে যায়, অঘটন না ঘটে যায়। তারপর তাকে জল টল দেওয়া হলো, তাকে মানে এরকম অবস্থা। মানে আমাদের ব্যাপারটা কি হয় জানো তো, মানে আমি যার জন্য বলি যে তুমি যদি ছোট ছোট করে জিনিসগুলো এ করো, আস্তে আস্তে বুঝে ভালোবেসে ইন্টারেস্ট নিয়ে বেশ সুন্দর করে, মানে খেলার ছলে যাকে বলে, পড়াশোনাটা খেলার মতো আনন্দ করতে করতে, খেলা মানে ইন দ্যাট সেন্স খেলা নয় তো, খেলা মানে হচ্ছে যেটাকে তুমি মানে হয় না আমরা যেটাকে ভালোবাসি, খুব রিলিশ করি, সেটার মধ্যে ইনভলভ হয়ে যায়, কখন সেটা জেনে ফেলি, শিখে ফেলি, বুঝে ফেলি বা করে ফেলি নিজেও বুঝি, বাট কেন কি তার মধ্যে খুব ইনভলভ হয়। তো ইনভলভমেন্টটা খুব জরুরি যে কোনো কিছু, শুধু সিগন্যাল সিস্টেম বলে বলছি না, যে কোনো কিছু যদি সেটা তুমি সেখান থেকে তুমি যদি বেস্ট জিনিসটা পেতে চাও বা বেস্ট জিনিসটা করতে চাও। আজকে আমার ফার্স্ট টাইম এই এতদিন তোমাদের আমি ক্লাস দিচ্ছি, আজকের ক্লাসটা আমার ভালো লাগলো, এই জন্য আমি এত কথা বলছি, আদারওয়াইজ আমার এত কিছু বলার প্ল্যান ছিল না। তো যে তোমাদের এই ইন্টারাকশনটা আমার খুব ভালো লাগছে, তোমরা অনেক কিছু ভাবলে, বললে, করলে, ইটস গুড, এটাই এক্সপেক্টেড। যাই হোক ঠিক আছে, মানে এটা সবসময় ক্লাসেও হয় না, এটাও ট্রু। তবুও আমি তোমাদের এনকারেজ করছি, বা বাকিদেরও যারা পার্টিসিপেট করোনি তারাও এরকম ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে একটু ভাবো। সবসময় বইয়ে 4টে কথা বলা আছে, ওই 4টেই জানবো, তার বাইরে কিছু জানবো না, বুঝবো না, ভাববো না, এরকম করো না, তাহলে শিখতে পারবে না। আবার বলছি, এটা শুধু সিগন্যাল সিস্টেম বলে না, সমস্ত ক্ষেত্রে ট্রু, সব সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বা ইন জেনারেল সব জায়গাতে লাইফ। তো যাই হোক, তোমরা বললে বলে আমার হট করে মনে হলো যে আমার কাছে এটা আছে, এরকম আমি তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি যদি থাকে, মানে আমার এই মুহূর্তে মেশিনে যদি থাকে, তো দেখলাম পেয়ে গেলাম। তো দেখো একই জিনিস, তুমি যে প্রশ্নটা করছো তার সেই অনেক দিন আগে সেটা হয়ে গেছে। যাই হোক ঠিক আছে, ওকে, আমরা এবারে তাহলে একটু ইয়েতে শিফট করি। আজকে অনেক আলোচনা হলো বাইরের ইয়ে, মানে বাইরের মানে রিলেটেড বাট স্টিল এনিওয়ে। সো তাহলে আচ্ছা, আমরা আগের দিন একটা যেটা বলছিলাম, সো উই আর বেসিক্যালি ডিসকাসিং রিগার্ডিং দ্য অ্যানালজি or between vector and signal. We told that actually signals are not like vectors. Signals are vectors, and even the word light is actually, it understates the reality. So signals, all the properties that are applicable for vectors are equally applicable for signals. সেটা আমরা আগের দিনও দেখেছি, আগের দিন আমরা সেখানে অ্যানালাইসিস, এবং আমরা সেখানে যেটা করতে গেছিলাম, the attempt was to minimize the error when you are basically approximating one signal with other. So the attempt was to do the best approximation. That means there would be some parameter, something should be there, which if you can control, can deal with, you will get the maximum or the best approximation. Best approximation in the sense that the error of the energy signal, I'm sorry, the energy of the error signal will be minimum. So it's a minimization problem. It was a minimization problem, and we do a little bit mathematical treatment, and from that the formula or the relation we derived is something like, the parameter C, we define the parameter C, which is basically the initially what we did, we have tried to approximate this like C of, I think xt like this, ft. So the problem was that a real signal ft was there, we were approximating that ft in terms of the another signal that is xt within some interval, obviously, that is I think that t1 to t2,
It's like this. And from there, the expression of the C we got, that is after applying that, differentiating and making it zero. That means differentiating the energy of the error signal with respect to C, this factor, and then making it zero. Finally we arrived at the expression we got. That was, I think, like this: E. Energy that to x, okay, ex infinite t1 to t2 fx আচ্ছা এটা বাই দ্য ওয়ে এটা তো x মানে এটা, ওকে ঠিক আছে, এটা থাকবে তাহলে হচ্ছে f of t x of t dt. This was the expression. And in analogy to vector calculus বা ভেক্টর অ্যালজেব্রাতে আমরা ইয়েতে যেটা দেখি যে মেইনলি যখন তুমি কোনো ভেক্টরকে অ্যাপ্রক্সিমেট করো, সাপোজ এরকম ধরনের যে ছবিগুলো আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি, ধরো কোনো একটা ভেক্টর আছে, অ্যাঙ্গেল থিটা, this error approximate করছো, it is along x direction, it is suppose cx. So basically this f, it's a representation of f is represented in terms of, that it is actually written, means what I'm trying to say, f you are representing in terms of cx plus e. Cx plus e is actually your f. So this representation, in fact, why in this form? You can also draw this figure also. It's the same concept. Here there may be another approximation like this. It is suppose e, then take this is 1 and this is suppose c2x, then maybe a picture like this. It is e1, it is suppose e2, it is because all the error signal will be different, and here it will be suppose c1, c2, c3, c3x, it is e1, e2, e3. It's like that. So in all cases you can represent f is represented in terms of the x plus another vector that is called the error vector here, this e. So whether that is c1x plus e, or e1 rather in this case, or it is c2x plus e2, or it is c3x plus e3. You can represent like that. So that means what I'm trying to say, here also in vector, we try to approximate f by this. We approximate f by cx, and the error in the approximation is basically this error is f minus cx, as in case of the signals also we did last time. And again, these are the error vectors. In this case, e1, e2, e3. And now if we just compare these three arbitrarily taken pictures, so from that it is clear that when the error vector is the smallest, because there are three, so we have to get the smallest. The smallest is obviously in this case, because for all other cases they are larger than this. And again, we have to make the error vector smallest, as small as possible. So that means here the best approximation is this one. The best approximation is this one. And in this context also, you know that how to means the length of the component f, actually what you are trying to do, this length component of the length of this component f, you are trying to write it or draw it along x, and that is f, that if it is f cos theta, and that f cos theta is your actually cx, and from that we also told you that this is the expression. We also while doing the analogy we also wrote that actually this is it's mod x, it should be equals to mod f
cos theta. And from there you can write, if you multiply both the side by mod x, then it will be c mod x. I think in the last class I did it, equals to here also mod f mod x cos theta, which is nothing but the dot product between f and x, or the scalar product, or the dot product, whatever you say, or the inner product. So now from here, what is c? So from here, c is basically, f dot x divided by your x square. So if you just compare these two, mod x square, sorry. So if you just compare these two, there is an analogy. That was I'm trying to say. All these things are known to you, nothing new. But here in this context particular, I just referred this case of vector. So it is very evident that that these two expressions of C, whether in case of vector or in case of a signal, they are basically analogous. They are basically equivalent. Now, in one case, that is in the case of a signal, it is basically the area under the two signals that actually matters. That is ft into xt. Or you can say the area under the product of two signals, better to say, that will be correct, product of the two signals, which actually corresponds to, if you compare again with its vector counterpart, and that is nothing but the inner product or scalar product or dot product, whatever term you use, between two vectors. In fact, the area under the product of this ft and xt is actually in that sense called inner product. It is a term they use. Actually, people use this here. They use this product just in analogy to this. Okay, they use that the area. Actually, it is. I'm sorry. Not this thing. Not this thing. Actually, the area. Area means this. This thing. The area under the product, not just a multiplication. This is the area under the product is called the inner product of ft and xt. So if anything written like that, suppose in case of, or in the context of signal, if the term you get anywhere you get the inner product between, suppose in a question paper it is written, the inner product of ft, two signals, ft and xt, something. What do you understand? The inner product means this thing. It is with the analogy of the vector counterpart. And the mathematically also this is, that is denoted like your bracket f and x. Mathematically, it is also denoted like inner product between these two. That is the area under the product of this f and x. So mathematically, it is like also sometimes it is like this. But anyway, what I'm trying to say that the energy of a signal is basically inner product of the signal. Just mean, suppose if you say ft and xt are same, make ft equals to xt, then what would happen? What line we can say? What statement we can say? That the energy of a signal is basically what? This is actually nothing but the energy. The energy of the signal is basically the inner product of the signal with itself. The energy of a signal is nothing but the inner product of a signal with itself. And that actually corresponds to what? That actually corresponds to the vector length square. Because if f equals to x, then equals to x and x. So it is square. So it is nothing but in case of vector actually. In case of vector, it is nothing but the length square. That means the inner product of a vector with itself. Same thing. Look at the analogy. Fine. Now, anyway, to summarize this thing, actually what we're trying to say, that we were trying to, if a signal is ft, we're trying to approximate by a signal your xt, that means this thing, we're trying to do that. ft, we are trying to approximate it by a signal xt,
and then the optimum value of this is C. The C is very important here. We are trying to find out the value of C such that the energy of the error signal will be minimum. So this optimum value of C, that actually minimizes the energy of the error signal, is actually this thing, this expression. So this expression is very important. Means today onwards, whatever we will do, will basically that is based on, it is basically the root. Based on this, all discussions that we are going to do or make, so that is based on this. So it is very important. And but that is actually analogous to this, which is actually from a very long time. So that means it is such, you are taking the clue, okay, or the analogy from the vector, and now we are applying in case of a signal. So that means the knowledge and the concept is already there. Now you are just applying it in a different way, a different context. It is something like that. Anyway, so okay. So in this context also, I will also say another point to note, that suppose আমি এটা একটু বলি কারণ এটা লাগবে, সেটা হচ্ছে যে সাপোজ তোমাদের আমি কোরিলেশন যখন করলাম, তো সেখানে মেনলি তোমরা খেয়াল করেছো, সাপোজ ইন কেস অফ সিগন্যাল অর ভেক্টর হোয়াটএভার, মানে এখন আর আমি আলাদা করে কিছু বলছি না, বিকজ ইউ অলরেডি আন্ডারস্টুড দ্যাট দে আর সেম। সো ধরো ইন জেনারেল ধরো দুটো ভেক্টর, সাপোজ এফ এন্ড এক্স আছে, তো এদের মধ্যে আমরা বেসিক্যালি কি করতে যাচ্ছি, যে কতটা সিমিলার আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। সাপোজ ফর এক্সাম্পল, নাও সেখানে আমাদের if that two vectors are similar, that means f, সাপোজ ওই আগের পিকচারটা আমি অলরেডি ইরেজ করে ফেললাম। সো ওখানে জাস্ট ওই ভেক্টরে ওটা চিন্তা করো, যে সাপোজ f should have a very large component along x, very large component. That means in the expression of c, যে c এর যে এক্সপ্রেশনটা আমরা লিখেছিলাম ভেক্টরের ক্ষেত্রে, তার মানে হচ্ছে যে সেখানে টু ভেক্টরস মানে সিমিলার, মানে কি যে f and x will be similar. In other words বলতে পারো যে আমাদের f এর ভ্যালু, c এর ভ্যালুটা in this will be large if f and x are similar. If x and f and x are similar, তো তার মানে বেসিক্যালি আমি যেটা মানে যে কথাটা বলতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি c হচ্ছে একটা কোয়ান্টিটেটিভ মেজার of the similarity between f and x. So just by looking at the value of c, you can understand how much similar the f and the x are in case of vector, suppose, because the vector respect বলছি because এটা তোমাদের কাছে নো, তোমরা অনেক জানো এর সম্বন্ধে। কিন্তু এর একটা পয়েন্ট টু নোট, the point to be noted is that suppose this type of measurement, it's a quantitative measure, so you can quantify the thing, but this measurement, that is কি বলতে পারি, it's one sense it is defective in one sense. Why? Because actually you are trying to find out the degree of similarity after all between the two vectors, suppose f and x in this case. But that should be, don't you think that should be kind of independent of the length of the two vectors f and x? It should be independent of this. It should be. But the point is, suppose in our case, the expression we wrote just now, I'm not writing, it is already there in the previous slide. So you just see and just check that, suppose what I say, suppose if you make suppose double the length of it, suppose if you double the length of it, then what would happen? If you double the length of it, then obviously the degree of similarity, please note, after all you are getting the value of c, and it is a quantitative measure, not a qualitative. So the degree of similarity between f and x should not change. But here it will happen, the value of c will change if you double the length of f. That means doubling f, if you double it, the value of c, what would happen? What would happen? The value of c will also become double. But again, if you double x, just to see, because in the denominator you have x square, in the numerator you have f dot x. So if you double x, that means the value of the c will become half. That means what is going to happen? That means actually the length of the vectors are going to impact
impact the value of C, which is actually the measure, quantitative measure of the similarity between F and X. So that should be actually means principally, or in principle, that should be independent of this length and all these stuffs. But that is not happening. Then in that context it is faulty. In that context it is defective. So the similarity between two vectors here, what we would say, that the similarity we will not represent in terms of that C in one sense. Rather, we will try to find out another another quantity or factor that will actually give you the similarity, and that similarity, that quantification will be less faulty but better in all senses. And that is here what people use. They use what is called the theta, the angle between two vectors, theta. ওই cos theta লিখেছিলাম, ওই cos theta. That means দেখো বেসিক্যালি তোমাদের ওই থিটার যে মেজারমেন্ট cos theta, তার মানে তোমার cos theta যত, তারপর the larger the cos theta, হ্যাঁ, the greater the similarity between the two vectors, এই যে ব্যাপারগুলো যেগুলো তোমরা ছোটবেলায় পড়েছো। সো যেটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা সুইটেবল মেজার। কেন দেখো, জাস্ট ভেরি সিম্পল, সবই তোমরা জানো, এখানে নতুন কিছু বলছি না। সাপোজ সেটাকে আমি বললাম CN cos theta, ইট ইজ দ্য মেজার, দিস ইজ দ্য মেজার অফ সিমিলারিটি। আর সেটাকে আমরা কিভাবে লিখি, cos theta কে আমরা কিভাবে লিখি, ওই ফর্মুলা, ভেক্টরের ফর্মুলাতে f ডট x ডিভাইডেড বাই mod f mod x। And now you see, you can readily verify that independent of length, you just double the length of f, cos theta is not going to be impacted. You just double the length of x, cos theta is not going to be impacted. So it actually, this should happen. This should be the case. The similarity here is actually, so it is represented like a CN, or that is called the correlation coefficient. And this is, you can write it in any way, it doesn't matter. So it is actually, the term is important, that is called correlation coefficient. Correlation coefficient. And if you observe carefully that this correlation coefficient, the CN, it should range between +1 and -1 because of this +1 and -1. That means actually the magnitude of CN, we can say that the magnitude of CN can never be greater than unity magnitude. And in general it ranges from -m to +m, that's okay, but magnitude cannot be more than 1. Now suppose you think, if the two vectors are aligned, you just think, if the two vectors are aligned, then what is the similarity? The angle, what is the angle? Angle is 0. Exactly. And what is the similarity? Similarity is maximum, isn't it? Similarity is maximum. That means CN equals to 1. Okay. Now you think that if the two vectors, just think, if the two vectors are in opposite direction, completely opposite direction, then what would be the angle? 180 degree, theta. And then cos 180 degree, what is the value? -1. -1. Very good. -1. So just look at this. In first case, when the angle is 0, perfectly aligned to vectors, what is the, we've got the maximum similarity. Maximum similarity, this. When they're in completely in opposite direction, এটা ব্যাপারটা ভালো করে বলছি, এটা কিন্তু সব নোন, আমি কেন বারবার বলছি, বারবার একটা কথা বলছি, সব নোন তোমাদের, এটা নতুন কিছু না। কিন্তু এটাকে আমি যখন সিগন্যালের ক্ষেত্রে লাগাবো, যখন এক্সটেন্ড করব সিগন্যালের জন্য, or we are basically trying to take the clue from the vectors and trying to apply it for the signals, এইটা কিন্তু বুঝতে হবে। আমি সেই জন্য সবটা ভেক্টরের রেসপেক্ট একটু বলছি, তোমাদের কাছে এটা নোন, এই প্ল্যাটফর্মটা তোমরা জানো, ভালো মতো জানো।
ঠিক আছে? So, যেটা বলতে চাইছি যে তাহলে যখন কমপ্লিটলি অপোজিট হলো তুমি কি পাচ্ছ? ম্যাক্সিমাম ডিসিমিলারিটি। ম্যাক্সিমাম ডিসিমিলারিটি, দ্যাট মিন্স Cn equals to -1. Cn is a measure, correlation coefficient. It's the actual coefficient, এটা একটা ফ্যাক্ট, একটা ভ্যালু। সেটা তোমাকে মেজারটা দিচ্ছে, ইন্ডিকেশন দিচ্ছে, ইটস আ ম্যাক্সিমাম ডিসিমিলারিটি। এইবার তাহলে মাঝখানে কি থাকলো? -1 হলো, +1 হলো, মানে দুটো এক্সট্রিমস পেয়ে গেলাম। মাঝখানে আরো তাহলে অনেক ভ্যালু আছে। এবার তার মধ্যে একটা ভ্যালু হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে জিরো ভ্যালু, মানে অবভিয়াসলি ইট উইল বি ইন বিটুইন, এক্স্যাক্টলি জিরো। জিরো কখন পাই? অবভিয়াসলি যখন থিটা 90 ডিগ্রি। তো থিটা 90 ডিগ্রি মানেটা কি? থিটা 90 ডিগ্রি মানে হচ্ছে the two vectors are orthogonal. The two vectors are orthogonal. Two vectors are যখন orthogonal, when the two vectors are orthogonal, this indicates the Cn value is 0. Extremely important thing. Cn value is 0 means the similarity is 0. Look at the terms I'm using. First case I'm using, when the two vectors are aligned, I used similarity is maximum. In the second case, when they are in the completely opposite 180 degree, I used the term maximum dissimilarity, that is Cn -1. Thus case Cn +1. And in third case I used that they are 90 degree with respect to each other, that is orthogonal. Orthogonal is a technical term, I suppose people use that term. So that is similarity is 0. Similarity is 0. Now you may ask that whether there is what is the need of distinguishing the things from three different aspects. Actually, there is a great that concept in our society also. If you just look at from the different perspective, it is like that the three things are very important. I'm just using this context. The three things are very important. That is, one is the best friends, best friend or friends, whatever. The second is the worst enemy. Enemies করে দাও, এখানে friends করে দাও। And third one is a complete complete stranger, GERS, তাই তো? Strangers, complete strangers. These three things in our society, in our human life, you just think you have these three types of people to deal with throughout your life. Some of the person who are supposed to be your friend, they're best. What they do? They always, that means there is a maximum similarity. That is why they are your best friend or friends rather. And the best friend, এখানে একটা কথা বলি, বেস্ট ফ্রেন্ডস একটাও হতে পারে, একের বেশি হতে পারে, সেটা আলাদা কথা, বাট এনিওয়ে, সো আমি ওই ইয়েতে যাচ্ছি। তো বেস্ট ফ্রেন্ডস, বিকজ দ্য ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি দে হ্যাভ উইথ ইউ in almost in all respects or aspects. Okay, so and they always, what they want in our society, just you think the societal aspect, they always think that something good should happen with you. They always think about your existence, that you should exist and you should do good. If they're really your the best friend, what important, best কথাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখানে, ফ্রেন্ডস নয়, বেস্ট ফ্রেন্ডস। তোমরা যে কনটেক্সটে বেস্ট ফ্রেন্ডস বলো সেটা বেস্ট ফ্রেন্ড নয়। বেস্ট ফ্রেন্ড মানে ওই কালকে 31 দেখছিলাম রাত 2টো অবধি ঘুমোতে পারিনি, হ্যাঁ, ওটা বেস্ট ফ্রেন্ড নয়। সে বেসিক্যালি সেই ধরনের ফ্রেন্ডরা হচ্ছে ওয়ার্স্ট, ওই এনিমি। তারা মুখোশটা আলাদা, মুখটা আলাদা, মুখোশটা আলাদা। মনে হচ্ছে সিমস টু বি দেয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ার্স্ট এনিমি। দে আর গোয়িং টু রুইন ইউর লাইফ। যেটা তুমি এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে। যাই হোক, সো মহাভারতের একটা কোট আমি এখানে তুলি। মহাভারতে বলা হচ্ছে, একটা জায়গায় বলছেন যে বিদুর, ঠিক আছে, বলছেন যে ব্যক্তি তোমাকে তোমার সামনে তোমার ভুলটাকে ভুল বলবে, তোমাকে ওই আননেসেসারিলি প্রেস করবে না,
বা ফ্ল্যাটার করবে না, ঠিক আছে? বা যেটাকে আমরা সোজা বাংলায় বলি, কি বলি আমরা, যে ইয়ে করা, অয়েলিং করা, বাটারিং করা, সে করবে না। সে তোমাকে ক্রিটিসাইজ করবে এবং দরকার হলে স্ট্রংলি ক্রিটিসাইজ করবে, তোমার ভুলটাকে ভুল বলবে, তোমার এটাকে বলবে, আর তুমি তখন রেগে যাবে। তুমি তখন রেগে যাবে, রেগে গিয়ে বলবে যে দেখ, বলো না যে দেখ কি বলে, আর কোন পাগল করে মারছে। বাবা মা বলছে পর পর, বাবা মা দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস, কিন্তু তোমরা ভাবতে পারছো না তারা বেস্ট ফ্রেন্ডস। প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে। আর একটা বন্ধু বলছে, যাকে তুমি মনে করছো বন্ধু, সে বলছে এই চল 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 খেলতে যাবো, চ এই করবো ওই করবো সেই করবো, এই চ সিনেমা দেখে আসি, এই চ আজকে 31st নাইট, চ আজকে রাত 2টো অব্দি পিকনিক টিকনিক হবে, এই হবে সেই হবে, পার্ক স্ট্রিট যাবো, এই যাবো সেই যাবো, চিড়িয়াখানা যাবো, বাঘ ভাল্লুক দেখবো। তাদেরকে তোমার মনে হবে অ্যাপারেন্টলি দে আর দ্য বেস্ট ফ্রেন্ডস, বাট অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য ওয়ার্স্ট এনিমি। এই জায়গাটা এইখানে এই কনটেক্সটে খুব দারুণ দারুণ, খুব মজা। এখানেও দেখো ঠিক 3টে কেস, এখানেও দেখো ঠিক 3টে কেস, ঠিক আছে? তো বেস্ট ফ্রেন্ডস অলওয়েজ চাইবে যে যেই হোক, ফ্রেন্ডস মানে সবসময় নিজের এজ গ্রুপের হতে হবে তা কিন্তু নয়, এটা মনে রেখো সবসময়, ঠিক আছে? তো বেস্ট ফ্রেন্ড তোমার থেকে ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, তোমার এজ গ্রুপে ডাজন্ট ম্যাটার, বাট পয়েন্ট হচ্ছে যে তারা তোমাকে প্রপার গাইডলাইন, অ্যাডভাইস, সাজেশনস চাই বলো বা ইয়ে ডিসকাশন, সেটা করছে কি করছে না, তোমাকে তোমার ভুলটাকে ধরাচ্ছে কি ধরাচ্ছে না, সেটা তার জন্য তুমি রেগে যাও, তাকে তুমি বর্জন করো, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট স্টিল হি ইজ দেয়ার টু পয়েন্ট আউট দ্যাট দিস ইজ রং, হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইজ রং, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ইজ রং, রং ইজ রং। এইটা কিন্তু এখনকার দিনে বলে না, এখনকার দিনে বলবে না, তার অনেক কারণ আছে। সেই জন্য আজকের কনটেক্সটে, স্পেশালি টুডেজ কনটেক্সটে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এই বেস্ট ফ্রেন্ডসটাই হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি, ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি এই কনটেক্সটে আর কি, এই এরিয়াতে ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি কখন মানে যখন থিটা 0 মানে অ্যালাইন্ড, ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড কেস। ওয়ার্স্ট এনিমি, এনিমি কিন্তু ওয়ার্স্ট, enemy like worst, so worst enemy will always try that, they will always try that you should not exist, you must not exist, rather they will leave no stone unturned to ruin your life, to destroy you by what is it, by any means, by any way they will try, they can apply any kind of tricks, which sometimes is a very sugar-coated way, or again as I've told, the mask they wear, you cannot recognize their face because they are wearing a mask. That is the problem. এইখানে কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে যায়। যাই হোক, তো তারা সবসময় তোমাকে ওই সুন্দর সুন্দর কথা বলবে, সুন্দর সুন্দর এনকারেজ করবে, এ করবে, সবকিছু করবে, হ্যাঁ, মানে এনকারেজমেন্টটা অন্যরকম, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এনিওয়ে, তো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট এনিমি, বিকজ অ্যাট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড they always will try to destroy your life. So সবসময় destroy মানে ফিজিক্যালি নয়, destroy করার অনেক অনেক রকম পসিবিলিটি থাকে। এনিওয়ে, বাট এগেইন এই কনটেক্সটে আমি বলছি, তো এটা ওয়ার্স্ট এনিমি এখানে কখন হলো, দেখো কমপ্লিট, তুমি জাস্ট লক্ষ্য করো যে বেসিক্যালি কমপ্লিটলি উল্টো, মানে তোমার কাছে কি মনে হবে, তোমার কাছে, আমাদের কাছে অ্যাপারেন্টলি কি মনে, ওয়ার্স্ট এনিমি মানে আমার সঙ্গে যার কোনোভাবে বিয়ে করছে না, যে আমার কাছে ওয়ার্স্ট এনিমি, ঠিক আছে? সো কমপ্লিটলি উল্টো, কমপ্লিটলি উল্টো। আর একটা হচ্ছে দেখো কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার, কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার মানে স্ট্রেঞ্জার হচ্ছে এরকম যে বেসিক্যালি তোমাকে চেনে না, ইটস আননোন টু ইউ, তোমাকে জানে না, তোমার চেনে, মানে হি অর শি হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ইউর লাইফ, whether you live or doesn't live, whether something good happens to you or not, doesn't matter to him, this kind of strangers, so it is completely, you know, that's একদম orthogonal kind of, কি ম্যাটারই করে না যে তোমার সঙ্গে সিমিলারিটি আছে কি নেই, নাকি ওসব কিছু ম্যাটার করে না। তো বেসিক্যালি they are like a, in this case, in this analogy is like an orthogonal case, that means similarity, মানে যখন আমরা অর্থোগোনাল বলছি তো সিমিলারিটি 0, ঠিক আছে, সিমিলারিটি 0, বাট তোমার they are basically, মানে in other way you can say you can view the orthogonal as kind of unrelated. Similarity 0 অনেকে বলে ঠিক আছে, বাট এটা থেকে আনরিলেটেড, কোনো রিলেশনই নেই,
মানে আমি কেন আমি তোমার চিনি না, যে তোমার সঙ্গে তুমি আমার বন্ধু কি শত্রু কি ভালো কি ম্যাটার, মানে দিস কোশ্চেনস আর ইররিলেভেন্ট কাইন্ড অফ, এইভাবে ভাবো জিনিসটা, ঠিক আছে? সো ইটস এ কমপ্লিট স্ট্রেঞ্জার। সো দিস থ্রি কেসেস as যেটা বললাম প্রথমে, ইন আওয়ার সোসাইটি, ইন আওয়ার হিউম্যান লাইফ, এটা তো এরকম 3 রকমের ক্যাটাগরির লোকই থাকে, ঠিক আছে? তো বেশিরভাগই স্ট্রেঞ্জারই হয়। হ্যাঁ, স্ট্রেঞ্জার থেকে কেউ কেউ ফ্রেন্ডস হতে পারে, কেউ কেউ এনিমিস হতে পারে, সেটা অন্য ব্যাপার। But ultimately at the end of your life you will understand that everybody is actually stranger. It's a philosophical thing, I am not going into that. So you yourself is a stranger to you. You yourself is a stranger. You haven't understood yourself. You have not know what you are and what you are trying to do. Till that you are unaware. Even most of the cases in most of the human life, it happens that even in the last breath, up to the last day of his life, he or she failed to understand what he or she is actually was here for. What is the purpose of life? What they have tried to do throughout their life so long, on an average 60, 70, 80 years. And what we have done? Basically nothing. So that is a total wastage of so much time. So unless increasing the burden of the earth and the nature, and nothing else. So anyway, so this is the complete stranger. So these three analogies in this context are extremely important. That is again I am telling, the best friends actually, this is a 0 degree or the aligned signal. The worst enemy is basically the completely opposite pole or opposite nature. I mean maximum dissimilarity, you can say. And the orthogonality is can be viewed as kind of unrelated. There is no relation, no correlation, nothing. So maximum, so the point I want to stress, where the people get confused, the point I want to stress that the maximum dissimilarity is actually different from the unrelatedness qualitatively. Actually qualitatively, not even if quantified, but still qualitatively, means the enemies and the strangers are not same. The way you should understand like that, the enemies and the strangers are not same. In this way, that is the maximum dissimilarity is of course be different from the unrelatedness, where there is no relation. But you have the relation with your enemy, and that is a very dangerous relation. So you have the relation, but you who are stranger, you don't have any relation with them. Fine. So like best friend মানে আমি তাহলে কি হলো, এখানে আমি তাহলে লিখে দিই তোমাদের সুবিধার জন্য, বেস্ট ফ্রেন্ড মানে হচ্ছে Cn equals to 0. তুমি এর পরের দিন তোমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড তাকে গিয়ে বলবে তুমি Cn, তোমার ভ্যালু, তোমাকে আমি Cn হচ্ছে তোমার ভ্যালু হচ্ছে 1, দেখবে সে কি রিপ্লাই করে। তো ওয়ার্স্ট এনিমি যে তাকে গিয়ে বলবে তোমার জন্য Cn হচ্ছে -1। আর স্ট্রেঞ্জার মানে রাস্তাঘাটে বলতে শুরু করো না, লোকে পাগল ভেবে পেটাবে। তো Cn equals to 0, ঠিক আছে? So Cn equals to 0 means a complete stranger, যেটা আমি বললাম, who don't care whether you exist or not, doesn't matter. Cn equals to 0. And worst enemy actually cares. Other sense, they care whether you exist or not. Your best friends also care whether you exist or not, but thinking is completely different way. Okay, that is the thing. And enemies are not stranger. But people think in it means the enemies in a completely opposite way. They think that opposite in the sense that the way the friends or the best friends think about you, in that sense. Anyway, so with this, বেসিক্যালি সাপোজ, আচ্ছা আরেকটা পয়েন্ট আমি এখানে জাস্ট ইয়ে করতে ভুলে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে এই গল্প করতে করতে এটা আসল কথাটাই ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে তোমাদের আরেকটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে, যে সাপোজ আমাদের যে সিমিলারিটি ইন্ডেক্সটা আমরা দেখলাম, মানে যে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে, Cn, which is nothing but your cos theta. নাও এবারে যদি আমরা সিগন্যাল কনসিডার করি, সাপোজ আমরা তো মেনলি সিগন্যাল নিয়ে এখানে করছি, আমরা তো ভেক্টর নিয়ে এখানে ডিল করার কথা না। তো সিগন্যাল যদি দেখি, ধরো এন্টায়ার ইন্টারভ্যালে দেখি, এন্টায়ার ইন্টারভ্যাল -∞ টু +∞, আমি কোনো রেস্ট্রিক্ট করছি না, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের বেসিক্যালি কি করতে হবে সিগন্যালের কনটেক্সটে, আমি ওটা বলতেই ভুলে গেছি। তো সেটা করতে হবে যেটা, যে তোমাকে কিন্তু মেনলি লাইক হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর দ্য ভেক্টর, you have to make that expression. Please note the expressionটা কি আমি আরেকবার লিখবো না তোমাদের কাছে আছে,
যে আমাদের সি যে এক্সপ্রেশনটা ছিল সিগন্যালের জন্য, আমি আজকেও লিখেছিলাম একটু আগে, তোমাদের কাছে আই থিঙ্ক রয়েছে, স্টিল আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি। সি ইকুয়ালস টু 1/ex t1 2, যেটা আমরা t1 থেকে t2 করেছিলাম, ওই এক্সপ্রেশনটা বলছি আর কি, ft xt। এটাকে আমি একটু জেনারেলাইজ করতে চাইছি এখন, this expression. Now here also the same thing, I want to make the value of c independent to the size or the energy. মানে size মানে কি, সিগন্যালের সাইজ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তার এনার্জি। এনার্জি is a parameter, the quantity by which you can define what is the size of your signal. So I want to make this independent of the energy or the size of the two signals ft and xt. Then what people do, they actually what they do, the procedure is, the conventional approach is, they want to, you know, that actually they want to normalize that c. They want to normalize the c by normalizing the two signals to have a unit energy. Means the thing is something like this. Actually what they try to do, cn, again I am writing cn with the analogy of the vectors. So what they do, what I'm trying to say, that energy for this f and energy for this x, and then integrate, suppose minus infinity to plus infinity, ft xt dt, ft xt dt. So basically they're trying to, you just see, basically they're trying to look at this here it is basically the, you know, that energy of the product, and here you are getting the multiplication of the energies and the square root, so ultimately energy, so energy cancels, unitless, it is basically number. So it is basically a normalized thing. It is basically we're normalizing the two signals, sorry, we are to normalizing the c by the two signals having a unit energy. That is the cn, again I am mentioning the cn, this index or this correlation coefficient is just as similar to the index what we have used in case of the vector. That's why I have used it. Now you just observe that multiplying either ft or the xt by any constant, just to think, if you multiply, has no effect on the index. That is the thing what we try to do. But in the first case it has, in this expression it has. The multiplying by any constant, either you multiply a or x or both, doesn't matter. So actually that had no effect on this, that is independent, like in the case of vector. So it is this independent of the size, or you can say the energy of the ft and xt. Okay, and that is the point I want to mention in this context. Anyway, now with this understanding, suppose and this formula, suppose just to see this graph, there are different graphs, there are different signals that is plotted with respect to time. That is, one is the xt, and there are different signals like f1t, f2t, f3t, f4t, 5t, 6t, and like that. So this is the reference one, suppose, for example. And we are what is our task? The task is to find out the similarity, or better to say, find out the cn value, the coefficient, the correlation coefficient, or you can say the similarity index, loosely similarity index, but technically it should be, technical term is a correlation coefficient. Anyway, so you have to find out for each of every signal with respect to this. So that means that suppose this signal, how much similar is this with respect to this, or with this? How similar this with this? How similar is this with this? How similar is this with this? Like this in all cases. Now just to see that you just apply the mathematical formula, you will get the answer instantly. The formula just now I have written. You just apply it, you will get it. So here, whenever we are dealing with the signal, first you have to find out the energy of this signal, because ultimately you are tallying energy. It is the energy that, or the size that actually tells you
what's the fact actually? What is the matter inside matter? So that actually indicated by the energy of the signal in case of a signals actually. So what is the energy for the first signal? First signal ranges from 0 to 5 and its height is 1 up within that range. So if you integrate from that 0 to 5 x squared t, that means which is after all 1, if you just integrate dt, so it will be from 0 to 5 just 5. So that means in simple word you can say ছোটবেলায় যে শিখেছো 1 height is 1 width is 1 গুণ করে দাও পেয়ে গেলে, বিকজ এখানে কোনো ব্যাপার নেই, বাট কনসেপচুয়ালি বললাম কারণ এইরকমই সিগন্যাল থাকবে তার তো মানে নেই যে কোনো সিগন্যাল থাকতে পারে, বাট কনসেপচুয়ালি তোমাকে এটা করতে হবে অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল। যাই হোক, তুমি পেয়ে গেলে যে প্রথম ইএক্স সিগন্যালটার ইএক্স মানে সরি এক্স এর যে এনার্জি ইএক্স দ্যাট ইউ গট দ্যাট ইজ আ 5। এবারে তোমার কি করতে হবে, নেক্সট টাস্ক এর এনার্জি বের করতে হবে। এই সিগন্যালটা দেখো, তুমি যদি এনার্জি বের নাও করো, তুমি জাস্ট দেখে জাস্ট বাই ইন্সপেকশন তুমি বলতে পারবে যেটা একদম বেস্ট ফ্রেন্ড, মানে ম্যাক্সিমাম সিমিলারিটি একদম। কিন্তু এরও এনার্জি তাই কি হবে 5, ঠিক আছে 5 হবে। তো এনার্জি মানে তুমি যদি অ্যানালিটিক্যালি দেখাতে চাও, ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে চাও, সেটাও দেখাতে পারো, আর এমনি তো চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা। কিন্তু যদি তোমার কেউ জিজ্ঞেস করে ধরো F2 এটা কি হবে, এটা কি হবে, এই সিগন্যালটার সঙ্গে যদি তুমি F2 এর সঙ্গে এক্সটিড করতে চাও, তাহলে তোমার CN এর ভ্যালু কিটা এক্সপেক্ট করতে পারো, আর কতটা সিমিলারিটি তুমি পাবে, কি হবে। এই ক্ষেত্রে এই যে F2 সিগন্যালটার এনার্জি কত হবে, হাইট হচ্ছে 0.5, উইথ হচ্ছে 5। তুমি যদি সিম্পলি এরিয়া বের করো, ইট উড বি কত হবে, 5 5 এ 25 1.25, তাই তো 1.25। তাহলে 1.25 যদি এর এরিয়া হয় মানে তোমার বলে এনার্জি হয়, তাহলে এবার তুমি আমাকে বলো যে এই সিগন্যালটার সঙ্গে যদি এক্সটি কে আমি সিমিলারিটি ফাইন্ড আউট করতে চাই, তাহলে আমার সিমিলারিটি কত হবে, কে বলবে? 2.5 হবে, মানে 2.5 এরিয়াটা হচ্ছে। স্যার হাফ হবে। আমি কি বললাম, সরি আমি হয়তো 1.25 বলি, সরি। যাই হোক, বলো সিমিলারিটি স্যার হাফ হবে। সিমিলারিটি হাফ হবে, মানে এটা কি তুমি সিএন এর ভ্যালু বলছো তো? সিএন এর ভ্যালু, সিএন এর ভ্যালু। আচ্ছা, আর কেউ কিছু নাকি সবাই বলছো হাফ? আর কেউ কিছু অন্যরকম কিছু বলছো? সিমিলারিটি স্যার একই হবে, সেম হবে স্যার, সরি স্যার, কারণ সিমিলারিটি মানে cos থিটা যদি আমি ভেক্টর হিসাবে ধরি তাহলে সেম ডিরেকশন, তার জন্য মেবি এক সেম হবে। It should be independent of length, তাই তো? Here also it should be independent of, একটু আগেই বললাম, এনার্জি or সাইজ, ঠিক আছে? তো এনার্জি ওয়াইজ বা সাইজ ওয়াইজ যদি আলাদা হয়ও, বাট যেহেতু সিগন্যালটার দেখো তুমি টোটাল লেংথ এবং যে শেপ, অ্যাকচুয়ালি দ্য শেপ অফ দ্য সিগন্যাল দ্যাট ম্যাটার্স। সো হিয়ার অলসো ইফ ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট, ইউ জাস্ট চেক ইট। তুমি একদম কারেক্ট বলেছো, আমি সেই জন্য ওয়েট করছিলাম উত্তরের জন্য। ইট উড বি 1, পারফেক্টলি 1, ইভেন উইথ দ্য F2। বাট এখানে কিন্তু ঘাবড়ে যাবে। এখানে আমি বলছিলাম যে একটু আগে ওই জন্য বললাম থিওরি আর অঙ্কের মধ্যে ম্যাচিংটা বোঝো। থিওরিতে আমি কি বললাম যে তুমি এনার্জি বাড়াও কমাও, নিউমারেটর ডিনোমিনেটর ইকুয়ালি ইম্প্যাক্টেড, so that means effectively no change. The same, this is the example of that. Okay, here if you take this case, তো তার মানে এটাও কিন্তু বেস্ট, এটাও কিন্তু বেস্ট, দুটোই কিন্তু CN1 দিল। আচ্ছা, এখানে দেখো বয়সের তফাৎ আছে কিন্তু দুজনেই বেস্ট ফ্রেন্ড। এর ক্ষেত্রে দেখেই বলা যাচ্ছে, তাই তো? দেখেই বলা যাচ্ছে কি হবে, বাট ম্যাথমেটিক্যালি তুমি যদি করো, এটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট এনিমি, -1, CN will give you -1, very good, CN will give you -1. And what about this thing? করে বলো চট করে। স্যার বিটুইন 0 and 1 হবে। বিটুইন 0 and 1 হবে, ঠিক কথা। আর এটা
জিরো। এটাও বিটুইন 0 and 1। তাহলে কোনটার বেশি হবে কোনটা কম হবে? স্যার ফার্স্ট এরটা বেশি হবে। হ্যাঁ স্যার। ফার্স্ট একটা বেশি মানে এটা, তাই তো? F40টা সরি F40টা F5T থেকে বেটার কোরিলেশন দেবে, তাই তো? ওকে, বেশ, ঠিক আছে। আর যদি পরীক্ষায় আসে এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি করবে, করে ভ্যালুটা বের করবে সিএনএ দিয়ে, সেখান থেকে কিন্তু বলবে না, জাস্ট মুখে বলে দেবে না, জাস্ট ডিসকাশন করছি বলে বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার হোয়াট অ্যাবাউট দিস? স্যার এটার মনে হয় 0 হবে। মনে হয় কেন? জিরোই হবে, মনে হয় না, এটা জিরোই হবে। এখানে দেখো বেসিক্যালি মানে আমি তোমাদের খুব সহজভাবে বলছি, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। তুমি যদি করো দেখবে, করে চেক করে নাও, জিরো হবে। এটা ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে সিএনটা যেটা মেজার অফ সিমিলারিটি, যেটা আমরা কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট বলি আর কি, মেইনলি তোমার ওয়েভ, মানে খুব সহজভাবে বলছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য, ওয়েভ শেপটা, ওয়েভ ফর্মের যে শেপ, আমি যে বললাম না, শেপ অফ দ্য সিগন্যাল, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই শেপটা কিরকম থাকছে, সিমিলারিটি অফ দ্য শেপের সিমিলারিটি যত বেশি হবে তত কিন্তু বেটার তুমি মানে হায়ার ভ্যালু অফ সিএন পাবে, তার মানে তত ডিগ্রি অফ সিমিলারিটি বেশি। কিন্তু এটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অ্যামপ্লিটিউড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আদারওয়াইজ এখানে তুমি পেলে কি করে? এটা তো অ্যামপ্লিটিউড আলাদা দুটো, ঠিক আছে? তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অ্যামপ্লিটিউড মানে কি? অ্যামপ্লিটিউড করা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অর এনার্জি, হোয়াট এভার ইউ সে, দ্যাট ইজ আ স্ট্রেংথ অর সাইজ, তার কিন্তু ওপর ডিপেন্ড করবে না, মানে এনার্জির ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে না, মানে এনার্জি মানে অ্যামপ্লিটিউড, এনার্জির ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করবে না। ইট উড ডিপেন্ড অন দ্য শেপ অফ দ্য সিগন্যাল, সিগন্যালের শেপের ওপর ডিপেন্ড করবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট, সিগন্যালের শেপের ওপর ডিপেন্ড করবে, অন্য দিয়েতে ডিপেন্ড করবে না। সেই জন্যই তুমি যখন এবারে দেখো একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এখানে কি হচ্ছে, তুমি যে লক্ষ্য করে এর সঙ্গে এর শেপের অনেকটা সিমিলারিটি আছে, কিন্তু হ্যাঁ যতটা সিমিলারিটি এর বাইরে আছে ততটা নেই। এর ক্ষেত্রে সিমিলারিটি আরো কমে যাচ্ছে, সেটা তোমরা অলরেডি বাই অবজারভেশনই বললে, আরো কমে গেছে, যেটা লক্ষ্য করো। এর ক্ষেত্রে কমপ্লিটলি মানে একদম যেন অন্য গ্রহের, কেউ কাউকে চেনে না, তো সেই জন্য তুমি এখানে জিরো পাচ্ছ। ওয়েব শেপের কোনো সিমিলারিটি প্রশ্নই নেই, কমপ্লিটলি আনরিলেটেড, কোনো রিলেশন নেই, নাইদার ইন পজিটিভ ওয়ে নর ইন নেগেটিভ ওয়ে, নো সিমিলারিটি, ঠিক আছে? সো দ্যাট মিনস ইট ইজ লাইক এ মানে আনরিলেটেড, কোরিলেশন নেই, কোরিলেশন জিরো, ফাইন। এইবার এইটা তো খুব সুন্দর কেস, এটা তো মাস্ট এনিমি বোঝাই যাচ্ছে, কমপ্লিটলি উল্টো দিকে। এইখানে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, যে যখন তোমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন, এবার লক্ষ্য করো, স্যার তো ফুরিয়ার সিরিজ পড়িয়েছেন, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম পড়িয়েছেন ডিসক্রিট টাইমের জন্য, তুমি দেখো যখন একটা সিগন্যালকে তুমি সেন্ড করো, আমি একটু অন্য কন্টেক্সট, এই রেসপেক্টে অন্য কন্টেক্সট বলছি একটা, তুমি যখন সিগন্যাল করো, ধরো এই সিগন্যালটাকে তুমি সেন্ড করলো, এই সিগন্যালটা যখন প্রপাগেট করে একটা জায়গায় কোনো মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কোথাও রিচ করলো, when it reaches একটা some point, so what happens due to different losses associated, কি হবে, signal strength will decrease, getting the point, signal strength will decrease. Now, if the signal strength decreases, signal strength যদি ডিক্রিজ করে যায়, তাহলে ধরো তুমি সেখানে গিয়ে কোরিলেশন বের করতে চাইলে, যদি সাপোজ যদি কোরিলেশন যদি সিগন্যাল স্ট্রেংথ বা অ্যামপ্লিটিউডের ফাংশন হতো যেভাবে আমরা প্রথমে ডিফাইন করছিলাম, হুইচ ওয়াজ ফল্টি, তাহলে তুমি কি হতে, তুমি কি কনক্লুশনে অ্যারাইভ করতে, যে না কোরিলেশন ভালো নেই, যে সিগন্যালটা পাওয়ার কথা তোমার রেফারেন্স লেভেল সিগন্যাল, তার সঙ্গে রিলেশন ভালো নেই, তো তুমি মিসইন্টারপ্রিট করতে থাকে। অ্যাকচুয়ালি তা তো নয়, বিকজ তুমি এক্স্যাক্টলি সেই সিগন্যালটাই পেয়েছো, সেই শেপই পেয়েছো, শেপ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়নি, কিন্তু তোমার স্ট্রেংথটা কমে গেছে, এনার্জিটা কমে গেছে, অ্যামপ্লিটিউডটা কমে গেছে, শেপটা কিন্তু রিটেইনড আছে। তাহলে তুমি কনক্লুশনটা ড্র করতে পারো যে দেখো একই এই সিগন্যালটা যেটা আমার পাওয়ার কথা সেটাই তুমি পাঠিয়েছো, you have just sent what I'm supposed to get, তো সেটাই পাঠিয়েছো, বাট ঠিক আছে স্ট্রেংথ কমে গেছে, কিন্তু সেটা কোরিলেশনকে ইম্প্যাক্ট করছে না, মানে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্টে ইম্প্যাক্ট করছে না। এটাই তো প্র্যাকটিক্যালি হওয়া উচিত, সেটাই কিন্তু এখানে হলো। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এর সিগন্যালে যদি তুমি ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট দেখো, মানে তোমরা তো ফুরিয়ার করেছো, ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট দেখো এটার এবং এটার, you will get the same components, only thing would be that
ইচ কম্পোনেন্ট ম্যাগনিটিউডে বা অ্যাম্পলিটিউডে যাই বলো লোয়ার হয়ে গেছে, কম হয়ে গেছে। যে স্পেকট্রামটা তুমি ড্র করবে বা স্পেকট্রাটা ড্র করবে, সেইখানে দেখবে প্রতিটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টের ম্যাগনিটিউড গুলো কমে গেছে, বা লাইক ইন জেনারেল আমি বলছি। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস আলাদা হয়ে যায়নি, এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের রেসপেক্টে বলছি, বাট আমি ওখানে এখনই যাচ্ছি না। বাট জাস্ট আমি এই কথাটা এই কনটেক্সটে বলে রাখছি, একটু খেয়াল রেখো, এটা আমার আমি যখন ফ্রিকোয়েন্সি পড়াবো তখন সুবিধা হবে। যে এটা হচ্ছে স্ট্রেংথটা মেইনলি হচ্ছে এখানে কনটেক্সটে সবসময় বলা হয় অ্যাম্পলিটিউড বা সিগন্যাল শেপ। শেপটা রিটেইন হচ্ছে মানে যে সিগন্যালটার অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হতে পারে, স্ট্রেংথ চেঞ্জ হতে পারে, এনার্জি চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু সিগন্যালের শেপের চেঞ্জ হচ্ছে না। শেপের চেঞ্জ যত হবে, যত ডেভিয়েট করতে থাকবে, তার মানে তার কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস চেঞ্জ হচ্ছে। এই দুটোর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এদের দুজনের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস কিন্তু এক, কোনো চেঞ্জ নেই, কোনো চেঞ্জ নেই। শুধু প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস এর জন্য যে তার ভ্যালু, প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস এক একটা ভ্যালু থাকবে, সেই ভ্যালুগুলো স্পেকট্রাম যখন তোমরা করো সেই ভ্যালুগুলো কমে গেছে, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস অল্টার করেনি। কিন্তু এখানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস অল্টার করে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস অল্টার করে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু, এখানে তো একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, মানে প্রশ্নই নেই কিছু, ঠিক আছে? তো এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট, মানে শেপ বলতে যেটা বোঝায় সেই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট, মানে এটাকে সবসময় তোমরা ওই অ্যাম্পলিটিউডের সঙ্গে অনেকে গুলিয়ে ফেলে। আদারওয়াইজ তো তুমি কমিউনিকেশন যখন করবে, তোমার অ্যাম্পলিটিউড তো ডিকে হতে বাধ্য, সিগন্যাল স্ট্রেংথ তো তোমার লস হবে, সিগন্যাল পাওয়ার লস হবে, স্ট্রেংথ কমে যাবে। সিগন্যাল স্ট্রেংথ যদি কমে যায় বা সাইজ যদি বিয়ে হয়, ইম্প্যাক্টেড হয়, তাহলে কি মানে তোমার এনার্জি কমে গেছে, তার মানে কি তোমার রিলেশন চলে গেল? তা তো নয়, তোমার রিলেশনশিপটা কিন্তু একই থাকবে। সেই জায়গাটাই হচ্ছে এটার বিউটি, মানে এটার এসেন্সটা বোঝো, ঠিক আছে? সেই জন্য আমি এটার উপর এতটা জোর দিলাম। এটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু অত্যন্ত বেশি। এনিওয়ে, ঠিক আছে, আজকে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, অত থাক। আসলে আজকে আমি এত কিছু এইগুলো অত কিছু ভাবিনি, বাট তোমরা ওই ডিসকাশনে উঠে এলো, তাই করতে গিয়ে সময় লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু জাস্ট